ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि परतत्त्वे स्वदालीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्म स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। আমরা গীতা পঞ্চদশ অধ্যায় চ্যান্টিং করছি। পঞ্চদশ নয়, দ্বাদশ অধ্যায়। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततं युक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमभक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्त्वा तमामताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम्यचिन्तं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिताः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम्
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पिता मनो बुद्धिर् यो मद्भक्ता समे प्रियाः यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च जः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः यो न हरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगः विवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादश अध्यायः। তাহলে গীতার দ্বাদশ অধ্যায় সবার কিন্তু মুখস্থ চাই, একদম পুরো প্রত্যেকের মুখস্থ চাই। তো আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো, আমরা শ্রবণ করছি স্বামীজির ভক্তি রহস্য, দি রিলিজিয়ান অফ লাভ ইংরেজিতে। তো আমরা দুটো ক্লাস আমরা করেছি। তো রিলিজিয়ান অফ লাভ, তাহলে ভক্তি রহস্য প্রথম যে টপিক স্বামীজি আলোচনা করছেন সেটা হলো ভক্তির সাধন। আমরা কি কি জিনিস আলোচনা করেছি? স্বামীজির ভক্তির উপরে যে দুটো বইয়ের কথা আলোচনা করেছি, ভক্তি যোগ, ভক্তি রহস্য। তারপরে আমরা আলোচনা করেছি এর ভিতরে কি আছে, সেটা সামান্য কোথায় দিয়েছেন এগুলো, নিউ ইয়র্কে। আর আর আলোচনা করেছি যে অনুবন্ধ চতুষ্টয়, আলোচনা করেছি। আর আলোচনা করেছি যে এই পরে গত ক্লাসে এটা জাস্ট আমরা শুরু করেছি। স্বামীজি ভক্তির সাধন প্রথমে বলছেন, এবং সেই ভক্তির সাধন শুরু করছেন কি দিয়ে? বিষ্ণু পুরাণ থেকে এই যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন, এটার ভক্তির শ্রেষ্ঠ ডেফিনেশন, সেই প্রহ্লাদের কাহিনী আমরা শুনেছি। তিনি ভগবান যে নৃসিংহ রূপে আবির্ভূত হয়ে তাকে বর দিতে চাইলেন। তো ও আর কি বর চাইবেন? প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ ভক্ত, নিষ্কাম ভক্ত। তখন তিনি এমন বলছেন, সেটাই ভক্তির, যা তার কাছে চেয়েছেন সেটা ভক্তির শ্রেষ্ঠ ডেফিনেশন হয়েছে, স্বামীজি বলছেন।
ইয়া প্রীতি বিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী ত্বাম মনুস্মরতা সা মে হৃদয়াত্ম অপসর্পতু। তো বলছেন কি, বিবেকহীন ব্যক্তিগণের, অবিবেকানাং, বিবেকহীন ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় সমূহের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় প্রীতি, ইয়া প্রীতি কাদের? অবিবেকী নাম, বিবেকহীন ব্যক্তিগণের মধ্যে, মানুষের মধ্যে যে প্রগাঢ় প্রীতি আছে, কিসের প্রতি প্রীতি? ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তু বিষয়েষু, ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ের প্রতি, বস্তুর প্রতি যে গভীর ভালোবাসা, প্রগাঢ় প্রীতি, সেটাকে উদাহরণ হিসাবে নিয়েছে। বুঝতে পারছেন? তোমার জন্য বেকুল, প্রহ্লাদ বলছেন ভগবান হরিকে, সামনে নৃসিংহ, সে নৃসিংহ রূপে, তো তাকে বলছেন তোমার জন্য বেকুল, আমার হৃদয়, প্রহ্লাদ বলছে আমার হৃদয় তোমার জন্য বেকুল, তোমার জন্য বেকুল আমার হৃদয় থেকে সেইরূপ প্রীতি, সেইরূপ ভালোবাসা, সেইরূপ টান যেন কখনো দূর না হয়। মা অপসর্পতু, বিষয়ের জন্য অবিবেকীদের যেমন ভালোবাসা দূর হয় না, দূর হয় না, সেই রকম ও ওইটাকে নিয়ে বলছে তাদের বিষয়ের প্রতি। মণি মল্লিক ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে আসে, বলছে ও খাওয়ার সময় ও বিষয়ের ব্যবসার কথা চিন্তা করছে। বলছে কি সব সময়? বলছে যারা এত বিষয় ভালোবাসে, বলে টাকা পয়সা নাড়লেই তার, একজন একবার বেশি বেরিয়েছিল যে টাকার বান্ডিল বুকে নিয়ে সে ঘুমোচ্ছে। তো বিষয়ের প্রতি বলছে তার প্রতি ভালোবাসা তেমন দূর হয় না, তোমার জন্য বেকুল আমার এই হৃদয় থেকে সেইরূপ প্রীতি যেন কখনো দূর না হয়। প্রহ্লাদের এই উক্তিটি, স্বামীজি বলছেন, প্রহ্লাদের এই উক্তিটি ভক্তির সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞা বলিয়া মনে হয়। স্বামীজি বলছে আমার মনে হয় ভক্তির সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞা হলো এটা। তারপর কি বলছেন, আমরা প্রথমে একটা প্যারাগ্রাফ পাঠ করছি। আমরা দেখিতে পাই যাহারা উচ্চতর কিছু জানে না, যাহারা মানে ওই বিবেকহীন ব্যক্তি, যাদের ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি, বলছেন আমরা দেখিতে পাই যাহারা উচ্চতর কিছু জানে না, ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে, ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়টা কি? ব্যাস দিয়ে বলছেন, ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে টাকা কড়ি, বেশভূষা, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব ও সম্পত্তিতে তাদের কি দারুণ প্রীতি, প্রীতি তো বটে, টান, আকর্ষণ, প্রীতি, কি প্রচন্ড আসক্তি। তাই ভক্তরাজ প্রহ্লাদ, মানে প্রহ্লাদ হলেন শ্রেষ্ঠ ভক্ত, নিষ্কাম ভক্ত, ভক্তরাজ প্রহ্লাদ পূর্বোক্ত শ্লোকে বলিতেছেন আমি কেবল তোমার প্রতি ঐরূপ প্রবল ভাবে অনুরক্ত হইব। বলছে হে ভগবান, হে হরি, হে নারায়ণ, আমি তোমার প্রতি ওই রকম অনুরক্ত হব, প্রচন্ড ভাবে প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালোবাসবো, কেবল তোমাকে ঐরূপ প্রাণের সহিত ভালোবাসিব, আর কাহাকেও নয়, আর কাহাকেও নয়। এই প্রীতি, এই আসক্তি, প্রীতিটা একটা আসক্তি, এই প্রীতি, এই আসক্তি ঈশ্বরে প্রযুক্ত হইলে, ওই যেমন প্রীতি আসক্তি বিষয়ের লোকের আসে, বিষয়ের প্রতি প্রীতি আসক্তি ঈশ্বরে প্রযুক্ত হইলে তাহা ভক্তি লাভ, ভক্তি আখ্যা লাভ করে, আখ্যা মানে নাম, ডেফিনেশন লাভ করে। ভক্তি আখ্যা লাভ করবে কখন? বলছে প্রীতি, ভালোবাসা, টান যখন ঈশ্বরে হবে। কি রকম টান? ঠাকুর যেমন তিন টান এক হওয়ার কথা বলছে, তিন টান এক হলে ভগবানকে পাওয়া যায়। বিষয়ের, বিষয়ের প্রতি টান, তারপর মায়ের ছেলের প্রতি টান, সতীর পতির প্রতি টান। তো বলছে সেই তিন টান বলছে ভগবানে দিলে ভগবান লাভ হয়। এখানে ওই টানের কথা বলছেন, বিষয়ের প্রতি যে টান, সেইটা যদি ভগবানে প্রযুক্ত হয়, ওই টান, ওই প্রতি, ওই আসক্তি ভগবানে হয়, তখন তাকে বলা হবে ভক্তি। ভক্তিতে কিছুই ধ্বংস করিতে হয় না। ভক্তি বলছে আমাদের কত যত প্রবৃত্তি আছে কোনোটাই ধ্বংস করবে না। ভক্তি যোগে বলা হয়
আমাদের কোনো প্রবৃত্তি বৃথা নয়। আমাদের অনেক প্রবৃত্তি আছে প্রত্যেকের, কোনোটাই বৃথা নয়, বরং ওইগুলির সাহায্যেই আমরা স্বাভাবিক উপায়ে মুক্তি লাভ করিয়া থাকি। বলছে ওইগুলির সাহায্যে, কোনগুলির সাহায্যে? ওই প্রবৃত্তিগুলির সাহায্যেই আমরা স্বাভাবিক উপায়ে মুক্তি লাভ করিয়া থাকি। মুক্তি লাভ মানে বলছেন পূর্ণত্ব লাভ, ভগবান লাভ এতে করে থাকি। ভক্তি কোনো প্রবৃত্তিকে জোর করিয়া নষ্ট করে না। ভক্তি প্রকৃতির বিরোধী হয় না। ভক্তি আমাদের যে প্রকৃতি, ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি, যার যে ভাব, ঠাকুর বলছেন না কারো ভাব নষ্ট করতে নেই, বলছেন প্রকৃতি বিরোধী হয় না, শুধু মোর ফিরাইয়া উহাকে উচ্চতর পথে বেগে চালিত করিয়া দেয়। এই একটা প্যারাগ্রাফ আমরা পাঠ করলাম, বেগে চালিত করিয়া দেয়। তাহলে প্রহ্লাদ বলছেন, অতএব তাহলে কি বোঝা গেল? আমাদের মানুষের, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে প্রীতি, যে আসক্তি, যে ভালোবাসা, যে টান, যে আবেগ শক্তি আছে, তা ঈশ্বরে প্রযুক্ত হলেই তাকে ভক্তি বলা হয়। আবেগ শক্তি মনে আছে তো? ওটা আমাদের আগের ক্লাসেও আলোচনা করেছি, প্রথম ক্লাসেও, যে আমাদের এই যে চারটে যোগ কি করে এলো, স্বামীজি ভাগ করেছেন। আমাদের যে চারটে ফ্যাকাল্টি আছে, চারটে ফ্যাকাল্টি, থিঙ্কিং চিন্তা শক্তি, ফিলিং আবেগ শক্তি, উইল ইচ্ছা শক্তি, আর সংযম শক্তি সেলফ কন্ট্রোল, আর সেলফ অবজারভেশন। তাহলে সেই ফিলিং বা আবেগ শক্তি থেকে কি এসেছে? তার সঙ্গে সংযোগ হলো ভক্তির, ভক্তি যোগ সেখান থেকে আসবে। অর্থাৎ কি না, ওই ফ্যাকাল্টিকে কাজে লাগিয়ে ভক্তি যোগ। ঠাকুর বললেন, ঠাকুর বলছি, স্বামীজি বললেন না কোনো প্রবৃত্তি নষ্ট করবে না। দেখুন এক্সাম্পল, কোন, তাহলে আমাদের কি আমরা মনে করি চারটে প্রবৃত্তি, চার ধরনের ইম্পালস, চারটা অ্যাটিচিউড, চারটা ফ্যাকাল্টি, চার ধরনের শক্তি। বলছে কোনোটাই, কোনোটাই নষ্ট করবে না। ওইটাকে যদি আমরা টার্নিং করতে পারি, বলছেন থিঙ্কিং কে টার্নিং করে আমি ভগবান লাভ করতে পারি, একাত্ম জ্ঞান লাভ করতে পারি। বলছে সেটা তখন কি হয়ে যাবে? জ্ঞানযোগ হয়ে যাবে। ফিলিং কে, আবেগ শক্তিকে যদি টার্ন করতে পারি, বলছে সেটা যদি ভগবানই দিতে পারি, বলছে সেটা ভক্তিযোগ হয়ে যাবে, আমরা পূর্ণত্ব পাবো। তারপর বলছেন তোমার ইচ্ছা শক্তি, কাজ করার ইচ্ছা আছে, উইল, বলছে সেটাকে যদি, তাহলে কোনো প্রবৃত্তিকে নষ্ট করছে না, আমি সেটা এক্সাম্পল দ্বারা বোঝাচ্ছি। প্রধান চারটে প্রবৃত্তি, ফ্যাকাল্টি, অ্যাটিটিউড, টেন্ডেন্সি, প্রবৃত্তি। তাহলে ইচ্ছা শক্তিকে করে বলছে তুমি যদি নিষ্কাম কর্ম, তোমাকে আনসেলফিশনেস ইজ গড, তোমাকে ভগবানকে পাইয়ে দেবে। আর তুমি যদি ঠিক ঠিক ভাবে অবজারভেশন করতে পারো, সেলফ কন্ট্রোল করতে পারো সমস্ত, তাহলে কি হবে? বলছে তুমি তাহলে ভগবানকে উপলব্ধি করবে, আত্মজ্ঞান লাভ হবে। তাহলে আমাদের মধ্যে, তার মানে বোঝা যাচ্ছে আমাদের মধ্যে এই জিনিসটা আছে, বুঝতে পারছেন? এটা একটা বড় জিনিস। মানে আমাদের মধ্যে এই ফ্যাকাল্টি আছে, এই ফ্যাকাল্টি গুলোকে কাজে লাগিয়ে ভগবান লাভ করা যায়। দেখুন কত সহজ, কত একটা আশার বাণী দিচ্ছেন। এই যে ঠাকুরমা স্বামীজি প্রত্যেকটাতেই আপনি একটা পজিটিভ জিনিস পাবেন। ও আচ্ছা, তোমার তাহলে প্রবৃত্তি আছে, এইগুলোকে কাজে দিয়ে আমি ভগবানকে পাবো? বলে হ্যাঁ পাবে, বই কি, নিশ্চয়ই পাবে। একটা আশার বাণী কিনা। হ্যাঁ, আমরা ভাবি ভগবান দূরে, কোথায় দূরে পাবো কিনা, তার জন্য কত কি করতে হবে। বলছে না না, তোমার মধ্যে প্রবৃত্তি আছে কিনা? বলে হ্যাঁ প্রবৃত্তি আছে। বলছে ঠিক ঠিক তুমি ওইগুলোকে কাজে লাগিয়ে তুমি ভগবান লাভ করতে পারবে। দেখুন পজিটিভ টোন কি করে বেরোচ্ছে। তো সেই যে প্রীতি, যে আসক্তি, যে ভালোবাসা, যে আবেগ শক্তি আছে, তা ঈশ্বরে প্রযুক্ত হলেই তাকে ভক্তি বলা হবে। ভক্তি বলা হবে। বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে তুমি কি শুনে এলে? বলছে না স্বামীজির ভক্তি রহস্য। ও ভক্তি, ভক্তি কাকে বলে? সঙ্গে সঙ্গে আপনার মাথায় যে আমাদের মধ্যে যে ভালোবাসা আছে, আমাদের মধ্যে যে প্রীতি আছে, আমাদের মধ্যে যে টান আছে, আমাদের মধ্যে যে আবেগ শক্তি আছে, তা যদি আমি ভগবানে দিতে পারি, বলছে সেটা হবে ভক্তি। যদি বিষয়ে দিই, তাহলে সেটাকে ভক্তি বলা যাবে না, সেটা সাধারণ আসক্তি। হ্যাঁ,
তাহলে ভক্তিযোগ আর স্বামীজি কি বললেন, তাহলে ভক্তিযোগের একটা, দেখুন, ইউনিভার্সাল এত সুদিং এফেক্ট ভক্তিযোগ কি করছে। ভক্তিযোগ আমাদের কোন প্রবৃত্তিকে জোর করে নষ্ট করে না, শুধু কি করে, শুধু মোড় ঘুরিয়ে উচ্চতর পথে চালিত করে দেয়। এটা আগের দিকে কোন দিকে যাচ্ছিল, আগে দিয়েছিল বিষয়ে, বলছেন টাকা বসি, টাকা করি, ধন দৌলত, আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী পুত্র স্বামী, বস্তুতে বাড়িতে, সব কিছুতে সেটা যাচ্ছিল। সেটাকে বলে নিম্ন দিকে। নিম্ন দিকে কেন বলা হচ্ছে, জড় বস্তু, অনিত্য বস্তু, ক্ষয়শীল বস্তুতে যাচ্ছিল। বলছে সেটাকে মোড় ঘুরিয়ে উচ্চতর পথে, উচ্চতর পথে মানে ভগবানকে, যিনি চৈতন্য স্বরূপ, বলছে সেইটাকে তুমি যদি ঘুরিয়ে সেই দিকে দিতে পারো, ওই টানটাকে চালিত, তাহলে ভক্তিযোগ কি করছে, তাহলে ভক্তিযোগের একটা, বলছে ভক্তিযোগের একটা পজিটিভ পয়েন্ট কি ভালো, বলছে ভক্তিযোগে আমাদের কোনো প্রবৃত্তিকে নষ্ট করে না, জোর করে নষ্ট করে না, শুধু কি করে, ও আমাদের প্রবৃত্তিগুলোকে মোড় ঘুরিয়ে তাকে উচ্চ পথে চালিত করে দেয়। আর ভক্তিযোগ কি বলছে, ভক্তিযোগ বলছে আমাদের কোনো প্রবৃত্তি নষ্ট করে না, মানে কোনো প্রবৃত্তিটা বৃথা নয়, সেটা বৃথা নয়, একদম যাচ্ছে তাই নয়, বরং ওইগুলির সহায় আমরা স্বাভাবিক উপায় মুক্তি লাভ করতে পারি, মুক্তি লাভ করতে। এখন এর মধ্যে মেইন কথাটা কি দাঁড়ালো, মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া। এখন এটাকে একটু ভিতরে যেতে হবে। জেনারেল ভাবে বলা হলো মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া। এখন একটু ভিতরে প্রবেশ করুন। আপনি এক জায়গায় ছবি তুলতে যাচ্ছেন, বাহ সুন্দর ছবি, আপনি আরো ক্লোজে যান, আরো ক্লোজে যান, আরো ক্লোজে যান, তখন না ঠিক 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 আপনাকে দেখা যাবে। ক্যামেরাটাকে আরো আরো কাছে নিয়ে আরো আরো পাওয়ারফুল নিয়ে একদম ভিতরে দিতে 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 দিতে, সেই রকম ধরুন আমাদের শরীরের ছবি তোলা হলো, তারপরে শরীরের মধ্যে এত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, চোখ, রেটিনা, রেটিনার মধ্যে কত কোথায় গন্ডগোল হয়েছে, ই লেজার দিয়ে সেটাই কাছে, মানে আপনি আরো ভিতরে নিয়ে যান, আরো ভিতরে নিয়ে যান, আরো ভিতরে নিয়ে, সেই জন্য আমরা মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া একটা শব্দ শুনলাম, খুব আমরা বলছি মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া। এখন ঠাকুর, এখন প্রত্যেকটা ঠাকুরের মাধ্যমে আরো সহজ ভাবে আমি বুঝতে পারবো। ঠাকুরকে প্রশ্ন করেছেন ভক্ত কথামৃত, আজকে গিয়ে কথামৃত খুঁজে খুঁজে কোন পেজে কবে খুঁজে বার করুন, দিস ইজ এ টাস্ক। বলছেন ভক্ত প্রশ্ন করছে, কাম ক্রোধাদি রিপু গুলো প্রবৃত্তি তো, কাম ক্রোধাদি রিপু গুলিকে যে মানুষের আছে, তাদের জয় করার উপায় কি, একজন ভক্ত প্রশ্ন করেছে। এই প্রবৃত্তিগুলো আছে, এগুলো জয় করতে না হলে তো ভগবানকে পাবো না, এর জয় করার উপায় কি। ঠাকুর বলছেন, পাথুরে ঘাটার গিরীন্দ্র ঘোষ বলেছিল, দেখুন, ঠাকুর যার কাছে যে জিনিস ভালো শুনেছেন তার নাম নিয়ে বলবে। যদু মল্লিক বলেছিল, এই গিরীন্দ্র ঘোষ বলেছিল, মনে তার বিখ্যাত এক্সাম্পল মনে আছে কিনা, ওই যে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ উপদেশ, আমি এগুলো সব ফুটনোট বলছি, ফুটনোট, আপনারা হলেন লার্নেড অডিয়েন্স, ঠাকুরমার স্বামীজি পড়া আছে কিছুটা। তো রাজা মহারাজ, রাজা মহারাজ কি বই লিখেছেন ঠাকুরের উপর, হাত তুলুন কে, রাজা মহারাজ, মনে আছে তো, শ্রী রামকৃষ্ণ উপদেশ, ছোট্ট বই। হ্যাঁ, ওটাকে আমরা কি বলি, রাজা মহারাজ লিখেছেন বলতে বলছে ওই বইটার এডিটিং আর প্রুফ দেখা কে করেছেন, স্বয়ং ভগবান করেছেন। এডিট করেছেন আর প্রুফ দেখেছেন স্বয়ং ভগবান। ইনস্ট্রুমেন্ট রাখাল মহারাজ, উঠে রাখাল মহারাজ রাতে কাশিতে বসে যখন লাস্টে লিখছে 1914 সালে, বলছে আর কেউ থাকতো না, ওই ম্যানুস্ক্রিপ্ট এনে দেখতেন। অনেকবার হয়েছে, রাখালকে দেখে, আরে রাখাল, আমি তো এরকম বলিনি, আমি তো এরকম বলিনি, এইরকম বলেছি, বুঝতে পারছেন। অবতার পুরুষ এসে ওইগুলো প্রুফ দেখছে, বলছে এরকম বলিনি, কারেক্ট কর, কারেক্ট, এ তুই কি করছিস তুই। লাস্টে যখন একটা উপদেশ ঠাকুর এইরকম বলেছেন, এই ওখানে রাখাল মহারাজ তার নোট করেছেন, রাখালকে রাতে দেখে দিয়ে, রাখাল এই উপদেশ তো আমি বলিনি, এটা তুই আমার বলে চালিয়ে দিলি, ছি ছি। রাখাল মহারাজ
আরো খুঁজে খুঁজে বার করছে, আরে এইটা। আর পরে মনে করলো, আরে এটা তো ঠাকুর না, এটা পরে খুঁজে খুঁজে বার করেছে সেই উপদেশটা পাঞ্জাবের একজন সাধুর মুখ থেকে শুনেছিলেন। দেখুন কনটেক্সট এখানে বলছে না, পাথুরে ঘাটার গিরীন্দ্র ঘোষ বলেছিল, ঠাকুর বলছে না আমি বলেছি। পাথুরে ঘাটার গিরীন্দ্র ঘোষ, এদের সুন্দর কুইজ হতে পারে, আমি আরো ফুটনোট বলছি। কথামৃত কুইজ, কথামৃত কুইজ। পাথুরে ঘাটার গিরীন্দ্র ঘোষ ঠাকুরকে কি বলেছিল, বুঝতে পারছেন? এত সুন্দর কুইজ হতে পারে না কথা, যারা ভালো কথামৃত পড়বে খুব রস হবে একদম, মানে জমিয়ে করা যায় এগুলো। তো আমি কোথায় এক ডাল থেকে অন্য ডালে চলে যাচ্ছি, সাবজেক্টটা তখন ইন্টারেস্টিং হবে। তো আবার কাশিতে, তো বলছেন, বলছে রাখাল আমি তো এটা বলিনি, তখন বুঝে ওই একজন কোন উপদেশটা ছিল, ওই যে কোন উপদেশ মনে আছে কারো? হাত তুলুন। মনে আছে? আচ্ছা, একজন হাত তুলছে। তো ওই যে একটা বিছে পড়ে যাচ্ছিল, যে সাধু বসে আছে নদীর পাড়ে, বিছে বারবার, হ্যাঁ, তরঙ্গতে পড়ে যাচ্ছে জলে, আর ও সাধু ওটা থেকে বারবার তুলে দিচ্ছে, ওকে কামড়াচ্ছে, কিন্তু ও আবার তুলে দিচ্ছে, আবার পড়ে যাচ্ছে। একজনে দেখে বলছে, আরে ওটা তোমাকে কামড়াচ্ছে, তুমি বারবার তুলে দিচ্ছ আর ই করছো, এরকম কেন করছো কেন? বলছে ওর স্বভাব হলো কামড়ানো, আমার স্বভাব বাঁচানো। তো এই উপদেশটা ঠাকুর বলেছেন, সেটা রাখাল মহারাজ ঠাকুরের উপদেশ বলে ওখানে বলছে, বলছে রাখাল এইটা তো আমি বলিনি, এটা তো আমি বলিনি। তখন দেখুন রাখাল মহারাজ বলছে ঠাকুর আমাকে একটা মিথ্যা আচরণ, আমাকে সত্য থেকে বিচ্যুত হতে দেবে না, মিথ্যা আচরণ থেকে। এইটা সবাই জানতো যে ঠাকুরের উপদেশ। তো ঠাকুর তার নাম করে বলতেন, করে বলতেন। এই ফুটনোট এগুলো চলে গেল, এগুলো সব ফুটনোট। তাহলে ঠাকুরকে কি একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করেছিলেন, কাম ক্রোধাদি রিপুগুলো যে আছে মানুষের আছে, তার জয় করার উপায় উপায় কি? ঠাকুর বলছেন পাথুরে ঘাটার গিরীন্দ্র ঘোষ, মানে গিরীন্দ্র ঘোষ বোঝাতে গিয়ে আমরা ওখানে চলে গেলাম, বুঝতে পারছেন তো? বীরেন্দ্র ঘোষ বলেছিল কাম ক্রোধাদি রিপু এরা তো যাবে না, এদের মোর ফিরিয়ে দাও। ওই এখন আসছি কনটেক্সটে, মোর ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বললো না এখানে, ভক্তিযোগে ভক্তি রহস্যে স্বামীজি প্রথম প্যারাগ্রাফে বলেছেন মোর ঘুরিয়ে দেয়, ভক্তিতে কোনো প্রবৃত্তিকে নষ্ট করে না, কোনোটাই বৃথা নয়, শুধু এটা কি করে আমাদের মোর ঘুরিয়ে উচ্চতরতে নিয়ে যায়। তাহলে মোর ঘুরানোটা কি, সেটা তাহলে ঠাকুরের উপদেশ থেকে আমরা আরো ভালো করে বুঝবো। আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু তাড়াতাড়ি শেষ করা নয়, উদ্দেশ্য হলো নিজেদের জীবনে যাতে ভক্তি আসে, ভগবানের ভক্তি ভালোবাসা হয়, তার দ্বারা এই জীবনে যেন আমরা ভগবান লাভ করতে পারি। তো ঠাকুর কি বলেছেন, অবতার পুরুষ, তো বলছে এদের মোর ফিরিয়ে দাও। তাহলে কি কি প্রবৃত্তি আছে? কাম একটা প্রবৃত্তি, কামনা। তাহলে বলছে কামনা মানে প্রাপ্তির ইচ্ছা, আমি বস্তু কামনা করি, আমি মানুষ কামনা করি, আমি অন্য জিনিস কামনা করি। তা কামনা মানে কাম প্রবৃত্তি হলো প্রাপ্তির ইচ্ছা। মানে কি প্রাপ্তির ইচ্ছা? বলে ঈশ্বরের প্রাপ্তির ইচ্ছা হোক, তাকে পাবার তীব্র ইচ্ছা, যে তাকে পাবার তীব্র ইচ্ছা করো। কেন? বলছে ভগবানই হলেন শ্রেষ্ঠ বস্তু। আমরা ভালো জিনিস চাই কিনা? আপনি বাজারে গেছেন, পচা মাছ, হ্যাঁ পচা মানে আমরা ভালো মাছ চাই, বা সবজি পচে গেছে, এ না না আমি ভালো ভালো দিন সব নেবো না আমি। আপনি দোকান পাল্টে পাল্টে শাড়ি কিনতে যাচ্ছেন, অমুক কিনতে যাচ্ছেন, ভালো জিনিস চাই। তো বলছে আমরা সবাই শ্রেষ্ঠ জিনিসটা চাই, প্রত্যেকেই ভালো জিনিসটা চাই। কিসে? ওই অনেক ভালো জিনিস মানে, না আমি প্রথম সিটে গিয়ে বসবো, আমি ওই ভালো জায়গাতে বসবো, ভালো করে যাতে আমি দেখতে পাই, ভালো করে শুনতে পাই, বুঝতে পারছিস না? ভালো করে। তো সব জিনিস শ্রেষ্ঠ জিনিস আমরা চাই কিনা জীবনে? শ্রেষ্ঠ জিনিসই চাই। কি শ্রেষ্ঠ জিনিস? ভগবান এসে বলেন ভগবানই একমাত্র শ্রেষ্ঠ জিনিস। ফুটনোট, ফুটনোট কি ফুটনোট? ফুটনোট হলো বলছেন যে একে জিজ্ঞেস করছে ভগবান ইতে নিরঞ্জনকে, আরে নিরঞ্জন তুই ভগবান লাভ করবি কবে?
বলছেন ভগবানকে চাসই না, না এইতে এইতে চাস? ভগবানকে পেলে তো ভগবানই তো শ্রেষ্ঠ জিনিস। তো ভগবান হলো সব থেকে শ্রেষ্ঠ জিনিস। তাহলে কাম একটা প্রবৃত্তি, তাহলে ভগবানকে লাভার্থীর, ভগবান ছাড়া জীবনটা বৃথা। এইরকম যে শুধু ভগবানকেই চাই, তীব্র তার জন্য ভগবান ছাড়া, চৈতন্যদেব বলছেন না, নিমেষে না, ওরা বলছে একটা এক একটা নিমিষ তোমার দর্শন বিনা যেন এক একটা যুগ, যুগা ইতম। বলছে নিমে ভগবানই হলো শ্রেষ্ঠ বস্তু, তাকে ছাড়া জীবনটা বৃথা। তাহলে কাকে কামনা করতে হবে? আমি শ্রেষ্ঠ জিনিস চাই, বলে শ্রেষ্ঠ জিনিস হলো ভগবান। তাহলে কামনা কিসের জন্য হবে? শ্রেষ্ঠ জিনিসের জন্য হবে না পচা জিনিসের জন্য হবে? আপনি বলবেন না, শ্রেষ্ঠ জিনিসের জন্য হবে। তাহলে পচা, অনিত্য, খারাপ এই জিনিসের প্রতি তাহলে বাড়িতে গিয়ে তাহলে আর খাবার টাবার কি বাজার টাজার করবেন না? মানে মরা যেগুলো তো সব অনিত্য পচা। আরে শরীরটা তো রাখতে হবে, রাখুন। তারপর বাজার টাজার বন্ধ করে দিলেন, বাড়িতে গিয়ে আর রুটি বেলছেন না, বলছে "এই রুটি খেয়ে কি হবে, এটা তো অনিত্য"। সেরকম করবেন না। চাইগুলো খাবো বটে, কিন্তু চাইবো শ্রেষ্ঠ জিনিস। সিম্পল লিভিং, হাই থিঙ্কিং। তো আমরা চাইবো শ্রেষ্ঠ জিনিস। এইগুলোর মাধ্যমে, এই অনিত্য শরীরের মাধ্যমে, অনিত্য জগতে এসে অনিত্যম অসুখম লোকম ইমাম প্রাপ্য ভজস্ব মাম। বলছে এই অনিত্য শরীর, অনিত্য জগৎ, অনিত্য সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকে নিত্য বস্তুকে পাওয়ার একটা সিস্টেম করে গেছেন ভগবান। বলছে হ্যাঁ এগুলো অনিত্য, আমি সৃষ্টি করেছি, কিন্তু আমি হলাম নিত্য, আমাকে লাভ কর। তো বলছেন কাম, কাম একটা প্রবৃত্তি। দেখুন তাহলে ওই যে স্বামীজি বললেন কোন প্রবৃত্তিকে নষ্ট করে না, ঠাকুর মোড় ঘুরিয়ে উচ্চ দিকে দেয়। তাহলে কাম একটা প্রবৃত্তি, প্রাপ্তির ইচ্ছা, ভগবানকে প্রাপ্তির ইচ্ছা, শ্রেষ্ঠ জিনিসকে পাওয়ার ইচ্ছা, এইটা করতে বলছে শ্রেষ্ঠ। তাহলে এটা ওটা কি আর পাবো না? বাজার ঘাট করবেন না? বাজার ঘাট প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকবে এগুলো, কিন্তু এইগুলো হলো টেম্পোরারি ইচ্ছা। ফাইনাল ইচ্ছাটা ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকবে, আমি ভগবানকে চাই। আমি এখন কেন বাজার করব, এখন কেন খাবো, এখন কেন রান্না করব? আমি রান্না করব, আমি খাবো। আপনাদের মনে এইসব প্রশ্ন আসতে পারে বলে আমি পূর্বপক্ষ তুলে এগুলো আলোচনা করছি। এই সব জিনিসগুলো আমার এখন দরকার। চাকরি করে আপনি টাকা নেবেন না? নিশ্চয়ই নেবেন। আপনি কাজ করবেন না? এইগুলো কেন চাইছি? আলটিমেটলি আমি ভগবানকেই চাই। শরীর ধারণের জন্য এই শরীরটা পেয়েছি ভগবানের যেমন নিত্য বস্তু প্রাপ্তির জন্য। সেই নিত্য বস্তু প্রাপ্তির জন্য আমি একটা উপায় হিসাবে এগুলো নিচ্ছি, এগুলো নিচ্ছি। হ্যাঁ, এগুলো নিচ্ছি। তাহলে কাম মানে লোভ, খুব লোভ হচ্ছে, আরে এইটা পাবো। লোভ এমন একটা জিনিস, খুব লোভ হয় না? জিনিসপত্র খাওয়ার লোভ, কোনো একটা জিনিস পাওয়ার লোভ। ভগবানের প্রতি লোভ করো। ভগবান হলে সব থেকে লোভনীয় বস্তু। লোভ বলছে, লোভ যদি করতে হয় তাহলে ভগবানের জন্য লোভ। মোহ, এক একজনের প্রতি, মানুষের প্রতি মোহ, বস্তুর প্রতি মোহ, সে অন্য কিছু আর দেখতে পায় না, একদম বলে মোহ হলো অন্ধ সে। আর বলছে তার রূপে আর গুণের প্রতি আকর্ষণ, ভগবানের রূপ, ভগবানের রূপ আর গুণে তার প্রতি আকর্ষণ, এত তার, বলছে কি রূপ। ঠাকুর বলছেন ষোড়শী, বলছে মানে, বলছে এত রূপ যেন ঢলে পড়ছে তন্ত্র সাধনার সময়, ভগবানের এই রকম সৌন্দর্য। বলছে তার রূপে আর গুণের প্রতি আকর্ষণ। ওখান থেকে আসছে মদ, মাৎসর্য আদি, এদের থেকেই আসছে। তখন বলছেন মদ মানে মত্ত হওয়া। বলছে ভগবানকে নিয়ে মত্ত হও, মত্ত হতে হয়। হম, ভগবানকে নিয়ে এই আসছে না, মশাই আপনি কি ব্র্যান্ডটা খেয়েছেন? ঠাকুর যেন একদম মত্ত হয়ে আছে, মত্ত হয়ে আছে। বলছে হ্যাঁ একটা ব্র্যান্ড আছে। বলছে সেইটা হলে, সেই নেশা যদি ধরে, অন্য সব নেশা ফিকে হয়ে যায়। ঠিক আছে, মত্ত, ভগবানের নামে মত্ত হও। ভগবানকে যদি অহংকার করতে হয়, অভিমান করতে হয়, বলছে ভগবানকে নিয়ে অহংকার হলো। দেখুন তাহলে লোভ, কাম একটা প্রবৃত্তি, লোভ একটা প্রবৃত্তি, মোহ একটা প্রবৃত্তি, মদ প্রবৃত্তি, আর বলছে অহংকার অভিমান যদি করতে হয়, ভগবানকে নিয়ে অহংকার অভিমান কি, আমি তার দাস, আমি ভগবান, আর কার দাস হব? ঠাকুরের কাছে ওই একটি সেই নেপালি মেয়ে এসেছিল না,
তো অবিবাহিতা, বলছে আর কার আমি দাস হব, একমাত্র তারই দাস, তিনি আমার স্বামী শ্রীকৃষ্ণ। তো বলছেন আমি তার দাস, আমার আবার ভয় কি, ইট ইজ বিলো মাই ডিগনিটি। তাহলে ভগবানকে নিয়ে অভিমান অহংকার, আমি তার দাস, আমি তার সন্তান, আমি হীন হতে পারি না, আমি আমি এই পরম্পরাতে এসেছি, আমি রামকৃষ্ণ দেবের তার শিষ্য, তার শিষ্য, তার শিষ্য, তার থেকে আমি ঠাকুরের মন্ত্র পেয়েছি, আমি কি হীন হতে পারি নাকি, আমি তার সন্তান, আমি তার দাস। এই রকম খারাপ কাজ, এই রকম মিথ্যে কথা, এই রকম অসততা আমার দ্বারা হতে পারে না, এইরকম আমার একটা অভিমান, একটা অহংকার। বলছে এইটা যদি তাহলে মোর ঘুরে গেল কিনা। মানুষ সামান্য জিনিস নিয়ে, রূপ নিয়ে অভিমান করে, মানুষ টাকা নিয়ে অভিমান করে, তার গলার স্বর নিয়ে অভিমান করে, গাড়ি নিয়ে অভিমান করে, বাড়ি নিয়ে অভিমান করে, আমার একদম ভালো জায়গাতে ভালো জায়গা নিয়ে অভিমান করে। তো বলছে অভিমান যদি করতে হয় ভগবানকে নিয়ে অহংকার অভিমান করো, তাহলে মোর ঘুরলো কিনা এটা বোঝাচ্ছে। বিশেষ করে এই সংসারে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি আমাদের যে আকর্ষণ, যে আকর্ষণ, তার এই আকর্ষণটা মোর ভগবানের দিকে ফেরাতে পারলে আমাদের ভগবানের দিকে নিয়ে যায়। এইগুলো আছে আমাদের। বলছে তাহলে ভগবানের দিন, কিন্তু কাজটাও তো সহজ নয়। কাজটা এত সহজ মনে হচ্ছে কিন্তু তত সহজ নয়, কিন্তু এটা একটা আমাদের অভ্যাসের একটা প্রণালী। কি করে আমরা জানি না ভগবান কি করে ভগবানের কথা চিন্তা করে, আমি করতে চাইছি। বলছে এটা হলো অভ্যাসের একটা প্রণালী। সাধারণ আমাদের ক্ষেত্রে, মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রণালীটা খুব সহজ। তাই কারণ সাধারণত আমরা কি দেখি মানুষের মধ্যে সংসারে, যে তার প্রিয় পাত্র, স্নেহের পাত্রের প্রতি তার আকর্ষণ বোধ করি কিনা। এক্সাম্পল, ওই যে ঠাকুরের কাছে এসেছিল, যে সেই যে ঠাকুর বলছেন ওই তার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখার চেষ্টা করো, মনে আছে কিনা, মণি মল্লিকের যে আত্মীয়া, মণি মল্লিকের আত্মীয়া, সে ঠাকুরের কাছে আসছে, যে বিধবা। তো বলছে ভালো জব ধান করতে পারছি না, এর কথা মনে করে, ওর কথা মনে পড়ে। বলছে তুমি কাকে ভালোবাসো গো, তার ভাইপোকে। বলছে ওকে মানুষ ভেবে করবি না, ওকে গোপাল ভেবে তাকে নাওয়াবে, খাওয়াবে, ই করবে, তার মধ্যে গোপাল ভাব করছে। তার মানে সেনের, মানে কি বলছে, সেনের পাত্রের উপর তার আকর্ষণ আছে। তার গ্রেট এক্সাম্পল কি বলুন তো, গ্রেট এক্সাম্পল মহাভারতে আছে। মহাভারতে আছে কি, ওই যে ভরত রাজা, জড়ভরতের কাহিনী মনে আছে কিনা, সামান্য। তো এই জড়ভরতের কাহিনী স্বামীজি ক্যালিফোর্নিয়াতে বলেছেন, জানেন তো। জড়ভরত আর এই প্রহ্লাদের কাহিনী ক্যালিফোর্নিয়া, স্বামীজি এত সুন্দর গল্প বলতেন না। দেখুন মোর ফিরিয়ে দেওয়া, স্নে প্রিয় পাত্রের প্রতি আকর্ষণের ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল হলো জড়ভরত। জড়ভরত এই মহাভারতে তার কাহিনী আছে। শুধু আমরা জানি হরিণের কাহিনী, মানে হরিণটার শব্দ, কিন্তু এর কাহিনীটা খুব সুন্দর। আপনি যদি এটা ভালো করে বুঝতে চান স্নেহের পাত্র, তো ভারত রাজার কাহিনী চট করে আমরা একটু স্বামীজির থেকে শুনে নিচ্ছি। মহাভারত সুন্দর করে ক্যালিফোর্নিয়াতে এই জড়ভরতের কাহিনী, স্বামীজি এত বেদান্তের লেকচার দিয়েছেন, কিন্তু এই সব গল্প এত সুন্দর করে বলেছেন। তো বলছে আমাদের ভারতবর্ষে এই ভরত নামে এক প্রবল প্রতাপ সম্রাট ছিলেন। আর কি আমাদের তখনকার সিস্টেম ছিল, সিস্টেম ছিল যে তুমি যতই বড় দণ্ড প্রতাপ শক্তিশালী রাজা হও না কেন, তখন ব্রহ্মচর্য, গারস্থ, বানপ্রস্থ আর সন্ন্যাস। বলছেন ভারতবর্ষে এই ছিল যে শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলতো সবাই। অনুশাসন, শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে বৃদ্ধ হলে, আজকাল যে রিটায়ারমেন্ট আছে তাই না, 60 বছর বলুন, 65 বছর বলুন, রিটায়ারমেন্ট। আপনারা অনেকেই হয়তো কেউ স্কুলে পড়াতেন বা ই করতেন, রিটায়ার হয়ে গেছেন, রিটায়ার হয়ে বাড়ি। তো অনেকে দেখুন কাশি যাচ্ছে। তো শাস্ত্রে অনুসরণ হলে তখন কি করে, সে তার রাজ্য পাট সমস্ত তার ছেলের উপর ভার দিয়ে সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে। এই ছিল ভারতবর্ষের যে বৈদিক চতুরাশ্রম, ব্রহ্মচর্য, গারস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। তো সেখানে সে বনে চলে যেত,
বনে গিয়ে তাকে যথার্থ নিজের যথার্থ স্বরূপ ভগবান আত্মচিন্তায় কালক্ষেপণ করতেন। এই ভরত রাজার দৌর্দণ্ড প্রতাপ ছিলেন, এত বড় সম্রাট। তো পুরোহিত মানে এইটা সবার জন্য, সে পুরোহিত হতে পারে, কৃষক হতে পারে, ভৃত্য হতে পারে, পুরুষ হোক, নারী হোক, রাজা হতে পারে, সবাই কিন্তু এই ফলো করতো, এই যে বৈদিক ধর্ম, বৈদিক ধর্মের চতুরাশ্রম যে। আর এই আশ্রমগুলো, এর প্রত্যেকটা আশ্রম মানে কি জানেন তো? আশ্রম মানে, এগুলো ব্যাখ্যা করতে, আশ্রম মানে সেখানে আটকে থাকা নয়। আপনি বলেন আশ্রমে যাচ্ছি, আশ্রমে মানে এই যে ব্রহ্মচর্য আশ্রম, গারস্থ আশ্রম, এইগুলো আশ্রম বলে। তুমি ওই আশ্রমে, তোমাকে এই সুযোগ দেওয়া হলো, তুমি ওটা ফুল ইউটিলাইজ করে এর বাইরে চলে যেতে হবে। গারস্থ, এর বাইরে যেতে বানপ্রস্থ, বানপ্রস্থের বাইরে যেতে বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, সন্ন্যাসের, এর বলছেন একের পরে কি করতে গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় কর্তব্য এক চরম অবস্থায় পৌঁছিবার সোপান মাত্র। ব্রহ্মচর্য আশ্রম মানে এডুকেশন, ব্রহ্মচর্য মানে এডুকেশন, লেখাপড়া করতে হবে। তারপরে গৃহস্থ আশ্রম, এইগুলো কি বলছেন, এই প্রত্যেকটা হলো আশ্রম, একটা একটা পার্টিকুলার নিয়ম কানুনের মধ্যে থাকা। কেন? চরম অবস্থায় পৌঁছিবার সোপান মাত্র, ওইখানে আটকে থাকলে হবে না। তাহলে মানুষের যে এই অবস্থায় মানুষের জড়বন্ধন চিরদিনের জন্য যাতে ছিন্ন হয়ে যায়, সেই জন্য এই আশ্রমকে অবলম্বন করে। তো রাজা ভরত কি করলো, বৃদ্ধ হলো যখন, 60 বছর হয়ে গেল, তার ছেলেকে রাজা করে কোথায় চলে গেল? এত বড় দৌর্দণ্ড প্রতাপ ছিল, সে চলে গেল হিমালয়। সে সেখানে একটা নদীর পাশে কুশ আর এই তৃণর দ্বারা নিজের হাতে কেটে একটা কুটিয়া তৈরি করে, সেখানে ফলমূল ওই সামান্য আহার গ্রহণ করে ভগবান চিন্তায় জীবন এইরকম অদেন। তো এইরকম দিনের পর দিন, বছরের পর যাচ্ছে। তো নদীর পাড়ে বসে আছেন, দেখছেন একটা আসন্ন প্রসবা হরিণী তখন জল খেতে এসছে। জল খেতে এসে ইতিমধ্যে ওই এক সিংহের গর্জন, হং হং করে গর্জন, ও ভয় ত্রস্ত হয়ে ও লাফ দিয়েছে। লাফ দেওয়ার সময় ও বাচ্চা প্রসব হয়ে গেছে, হরিণটা মারা গেল। বাচ্চাটা ভেসে যাচ্ছিল, এইটা ভরত রাজা দেখতে পেয়েছে। ও তো বসেছিল ওখানে, ওই বানপ্রস্থ আশ্রমে গেছে, ভগবানের নিয়ে জীবন যাপন করছে। তো স্রোতে দ্রুত হরিণের বাচ্চাটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। রাজা নিচে আসন থেকে ওখানে উঠে গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে এলো, নিয়ে এনে বাচ্চাটাকে একটু শেক টেক দিয়ে তাতে করাচ্ছে, তারপর ছোট তৃণ খাওয়াচ্ছে একের পরে এক। এখন ভরত রাজার কাজ কি হলো? ও, ভরত রাজার কাজ হলো এই ছোট কচি পাতা আনা, কচি তৃণ আনা, এইসব এনে টেনে, হৃদয়টা তো কাটছে, এই যে ফিলিং, এই দেখুন। আর সঙ্গে সঙ্গে রাখতে হবে, আমরা ভক্তি রহস্য পড়ছি, ও হৃদয়ে একটা ফিলিং ফ্যাকাল্টি আছে কিনা? হ্যাঁ, ওই ফিলিং ফ্যাকাল্টিটা এখন কিসের দিকে যাচ্ছে? হরিণের বাচ্চাতে। করুণ হৃদয়, ফিলিং, রাজসী হরিণ ঋষিটির লালন পালনের ভার স্বয়ং নিয়ে নিয়েছে, স্বয়ং নিয়ে নিয়েছে। তৃণ ফল মূলাদি সংগ্রহ করে খাওয়াতে লাগলো। কিন্তু অরিজিনালি ভরত রাজা কেন এসেছিল বানপ্রস্থ আশ্রমে, এটা মনে রাখতে হবে। এ সংসার থেকে রাজর্ষি, তার রাজ্যপাট, বিশাল দোর্দণ্ড প্রতাপ, এই সমস্ত ত্যাগ করে এসেছিল বানপ্রস্থ আশ্রমে। কিসের জন্য? সে ভগবান আত্মচিন্তা করবে, ভগবান লাভ করবে, মুক্ত হয়ে যাবে, মোক্ষ লাভ করবে। এখন তার চিন্তা কোন দিকে চলে গেল? ওই হরিণের বাচ্চাটার প্রতি তার আকর্ষণ হলো। তো ঐশ্বর্যের এত মমতা কাটিয়ে এসে এখন মমতা কোথায় যাচ্ছে? ওই হরিণে, আমরা ওই যে মন ঘুরিয়ে দেওয়া না, এখন আসক্তি স্বাভাবিক বলে অবিবেকী নাম বিষয় এসু অনপায়নি, অনপায়নি। তাহলে সে এখন ওইটা মৃগ শিশুর উপর আসক্ত হয়ে পড়লেন। হরিণের উপর তার যত স্নেহ, টান, শক্তি। তো হরিণ এখন ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে, ও লালন পালন করছে, সে বনে যাচ্ছে, এটা ওটা খেতে, ও শুধু চিন্তা করছে, আরে ওর বিপদ হলো নাকি, এই কি হলো। জ্ঞান আর কি করবে, শুধু হরিণের চিন্তা করছে, বুঝছিস তো? খুব সুন্দর কাহিনী। তো হরিণের চিন্তা করছে, রাজর্ষির মন আর উদ্বিগ্ন ব্যাকুল হয়ে আছে। তিনি ভাবতেন, আহা বুঝি আমার প্রিয় হরিণটা বোধহয় বাঘে আক্রমণ করেছে, এসেটা সেটা, এই সব চিন্তা করছে। এইরূপ কয়েক বৎসর গেল। কালচক্রে তো ভরত রাজা আরো বৃদ্ধ হয়ে গেল।
এখন শরীর তো আরো ক্ষয় হয়ে গেছে, বুঝতে পারছেন কিনা, মরতে তো হবেই। আমাদের প্রত্যেকেই যে যা যেতে হবে। আয়ুর নশ্যতি পশ্যতাম প্রতিদিনম জাতিক্ষয়ম যৌবনম প্রত্যয়ান্তি গতা পুনর্ন দিবসা কালো জগৎ ভক্ষ। দেখতে দেখতে আয়ু চলে গেছে, দেখুন চুল পেকে গেছে অনেকেরই, দাঁত পড়ে গেছে, অসুস্থ, রোগ এসেছে, কয়েকদিন পরেই হরিওম রামকৃষ্ণ হবে। দিস ইজ দ্য ট্রু। ভরত রাজাও বানপ্রস্থে আসছে, তো তার মৃত্যুকালে সে উপস্থিত, কিন্তু মৃত্যুকালেও আর সে আত্মতত্ত্ব ধ্যান করছে না। শ্রী রামকৃষ্ণের ধ্যান চিন্তা না এসে যদি এখন পুত্র পরিবার, সে লন্ডনে গেছে, আমাকে একটা ফোনও করছে না, সেই কথা যদি আপনি চিন্তা করেন, তাহলে কি হবে? ওই লন্ডনের কথাই মনে আসবে। ওখানে গেছিলাম, তো বলছে ও ভরত রাজার আর আত্মতত্ত্ব ধ্যানে নিবিষ্ট না করে হরিণের কথা চিন্তা করছে। এই গল্পের মাধ্যমে কত একটা ট্রুথ আমাদের সামনে তুলে ধরছে, বুঝতে পারছেন কিনা? প্রত্যেকটা লাইনে লাইনে জীবনের সঙ্গে যদি আপনি মেলান, যে হরিণের চিন্তা, প্রিয়তম ওই হরিণটা পাশে বসেছিল, তার প্রতি এত ভালোবাসা, তার প্রতি তাকিয়ে আছে ও, তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভরত রাজার মৃত্যু। ভরত ইয়ম ইয়ম বাপি স্মরণ ভাবম তজতন্তে কলেবরম তম তমে বৈতি কৌন্তেয় তদা সদা তদ ভাব ভাবিতঃ। অষ্ট অষ্টম অধ্যায় 6 নম্বর শ্লোক। ইয়ম ইয়ম বাপি স্মরণ ভাবম তজতন্তে কলেবরম, যাকে যাকে ভেবে ত্যাজে কলেবরম, এই শরীর ত্যাগ করবে, তম তমে বৈতি কৌন্তেয় সদা তদ ভাব ভাবিত। তার আগের শ্লোকে বলেছিলেন অন্তকালে চ মামেব স্মরণ উক্ত্বা কলেবরম ইয় প্রয়াতি স মদ্ভাবম। তো এটা বলেছেন 8-এর 5, 8-এর 6 ইয়ম যম বাপি স্মরণ। 8-এর 7 বলেছেন তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মাম অনুস্মর যুদ্ধ চ। সেই জন্য হে অর্জুন, হে মানব, তোমাদের আমি বলছি, অর্জুনকে বলছেন ভগবান, তসমাৎ সেই জন্য, সর্বেষু কালেষু সব সময়তে, সর্বেষু কালেষু মাম অনুস্মর, বলছে আমাকে স্মরণ করো। আমাকে স্মরণ করে কি অলস হয়ে বসে থাকবে, অকম্য হয়ে? বলছে না, যুদ্ধ চ, যুদ্ধ করো। অর্জুনকে বলছে। রঙ্গনাথ আনন্দজি এই কথা, এই শ্লোক বলতেন কি সুন্দর, বলছে দেখো ভগবান কি বলছে, সব সময় তসমাৎ সর্বেষু কালেষু মাম অনুস্মরো, আমাকে আমার স্মরণ করো, কিন্তু যুদ্ধ করা ছেড়ো না অর্জুন, এটা তোমার স্বধর্ম। যুদ্ধ করা, তুমি কি করবে? যুদ্ধ করো। মা বলছেন কর্ম করো, কর্মলক্ষ্মী। তসমাৎ সর্বেষু কালেষু মাম অনুস্মর যুদ্ধ চ ইয়ম যম বাপিম। তো ভরত রাজা এই হরিণের দিকে এক দৃষ্টি থাকতে থাকতে সে দেহ ত্যাগ করলো। তার এটাকে বলে কে, জীবাত্মা এই শরীরটা ত্যাগ করেছে, ত্যাগ করেছে। মৃত্যুকালে হরিণ ভাবনার ফলে তার হরিণ হয়ে জন্মগ্রহণ হয়েছে। রাজত্বন্তে কলেবরম তম তমে বৈতি কৌন্তীয়, তম তমে বৈতি কৌন্তীয় সদা তদ ভাব ভাবিত। সুতরাং এখন কি হয়েছে, কোনো কর্ম আমাদের নষ্ট হয় না। দেখুন এক একটা ইটার্নাল যা কর্ম, ও কিন্তু প্রচুর ভালো কর্ম করেছেন কে, ভরত রাজা। ভালো কর্ম নষ্ট হয় না। রাজর্ষি এই গৃহাশ্রমে যখন ছিলেন, ও রাজা রূপে অনেক, এবং বানপ্রস্থ আশ্রমেও অনেক শুভচিন্তা করেছে, মহৎ কাজ করেছে, অনুষ্ঠান করেছেন। যখন রাজা ছিল প্রচুর যাগ যজ্ঞ করেছে, ধ্যান ধ্যান করেছে। বলছেন তো তার ফল কিন্তু ফল ফললো। ও কিন্তু বাকরহিত হয়ে গেল। বাকরহিত মানে হরিণ তো আর কথা বলে না, কিন্তু ওর স্মৃতি শক্তিটা থেকে গেল। দেখুন, বলছে ও হরিণ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু পুরো ওর স্মৃতিশক্তি ও এইরকম বলছেন। তখন ও জাতিস্বর হলে কি করছে, পূর্বজন্মের কথা আর স্মৃতিপথে, ও আমি তো এইরকম রাজা ছিলাম, তারপর আমি বানপ্রস্থে আশ্রমে গেছিলাম, তারপর আমি জব ধ্যান ভুলে গেছি, হরিণের কথা চিন্তা করে আমার এখন বর্তমান হরিণ শরীর হয়েছে। দেখুন
একটা কি সুন্দর কাহিনী আমাদের মহাভারতে। তো ওই স্মৃতিপথে উদয় হচ্ছিল। এখন কি করছে, সেই জন্য ও ওই সব মনে থাকাতে কি করছে, ও আর হরিণের সঙ্গে থাকছে না। হরিণের সঙ্গ পরিত্যাগ করে এই রকম বানপ্রস্থ আশ্রমে আরো আরো যে ঋষিরা তারা কুটিয়া করে থাকতো, যেখানে এই ভগবত আলোচনা হতো, আরো এইরকম হতো, পূর্ব সংস্কার বসে ও এই ঋষিগণের আশ্রমের নিকট বিচারণ করতে যেত। দেখবেন এই রামায়ণ মহর্ষি ফুটনোট, সব ফুটনোট, রামায়ণ মহর্ষির আশ্রমে বলছে একটা গাই, ও ওর গাই সেই রামায়ণ মহর্ষির কাছেই, ওর কাছেই থাকবে। কুকুর কখন কখনো দেখা যায় মহাপুরুষদের কাছে, কুকুর তার সঙ্গ ছাড়বে না কিছুতে। স্বামীজির বাঘা ছিলেন না, তাকে ই করে বাঘা ওই গেছে তো, ফেলা হলো, আবার ভেসে এসেছে কিছুতে, তো বলছেন ওই তার কাছাকাছি বিচরণ করতো, যেখানে ওই যাগ যগ হোম উপনিষদ আলোচনা হতো, হরিণটা তার পাশে পাশে থাকতো, বসে থাকতো, বসে থাকতো। মৃগরূপী ভরত, মৃগরূপী ভরত যখন দেহত্যাগ হলো, তখন সে এক ধনী ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু তখনও তার পুরো ওই স্মৃতিশক্তি রয়ে গেছে, বুঝতে পেরেছেন তো? স্মৃতিশক্তি রয়েছে, জন্মগ্রহণ করছে জাতিস্বরে, তাকে বলে জাতিস্বর, জাতিস্বর। সুতরাং পূর্বের বৃত্তান্ত ওর মনে আছে, ও আমি তো রাজা ছিলাম, তারপর হরিণ হয়েছি। এখন ও আর কোনো কর্মে জড়িত হতে চাইছিল না। এইরকম যদি আবার আসক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে বলছে পুরো আহ, আর সে কোনো ভালো মন্দে জড়িত হতে চাইলো না। তাই শিশুর বয়স ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হতে লাগলো, কিন্তু বেশ বলিষ্ঠ হৃষ্টপুষ্ট হলো। সেই জন্য ও আর কারোর সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন না, বাক্যালাপ করতেন না, পাছে সংসার জালে জড়িত হয়ে পড়ে, বুঝতে পারছেন? সংসার জালে জড়িত হয়ে পড়ে, সেই জন্য আর বাক্যালাপ করতেন না। তা বাড়িতে গিয়ে আপনি আর কথা বলছেন না, আরে বাক্যালাপ করলেই যদি আবার সংসার জালে জড়িত হয়ে পড়ি, তার সবাই পাগল বলবে, খবরদার, পাগল বলবে চট করে। তো বড় ওর সব জন্মগ্রহণ করে ও বাক্যালাপ করতো না, এই ভয় বলছে। কিন্তু কারোর সহিত তার কোনো বাক্যালাপ করতো না, এই ভয় তিনি জড় আর উন্মত্তের মতো ব্যবহার করতেন। দেখুন এ প্রত্যেকটা ফুটনোট। দক্ষিণেশ্বরে ওই যে একজন ইয়ে এলো না, পরমহংস, এই কুকুর ভাগারে, কুকুরে যেখানে ওই রাখা হতো না, সেখানে গেছে, কুকুররা যেখানে অচ্ছিষ্ট ফেলা হতো, সেখানে গিয়ে কুকুরদের গায়ে হাত দিয়ে কুকুররা খাচ্ছে, আর ও খাচ্ছে, কুকুরও কিছু কিছু বলছে না ওকে, কিছু বলছে না। এই ব্রহ্মানন্দজির উপদেশে আছে। হম, বলছি এর সবাই ওকে দেখে হাসছে, বলছে বিষ্ণু উপরে স্থিত বিষ্ণু, কি সর্বম বিষ্ণুময়ম জগৎ, বলছে বিষ্ণুর উপরে বিষ্ণু, বিষ্ণু খাদতি বিষ্ণবে, সর্বম বিষ্ণুময়ম জগৎ। তো ওই যে ইয়ে এ গেছিল ঋদু, এই দেখ পরমহংস, হৃদয় হৃদয়ে তো একটু চালাক, ও লোক, ও পিছনে পিছনে যাচ্ছে, আর তো পিছনে পিছনে যাচ্ছে, এক ইট তুলেছে, ইট তুলে ভয়ে, তো বলছে কিছু একটা উপদেশ দিন। বলছে এই যখন ড্রেনের জল আর গঙ্গা জল সমান বোঝাবে, তখন তোর জ্ঞান হবে। তো কোথা থেকে আমরা ফুট উন্মত্তের মতো ব্যবহার করে এরা। মনে আছে ঠাকুরের কথাতে, ব্রহ্মজ্ঞানী উন্মত্তবধ, পিশাচবধ, বালকবধ, আমি প্রত্যেকটা ঠাকুরের উপদেশের মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি। এই জড়, ওই যে ব্রাহ্মণগিরি, এই যে ভরত আবার জন্মগ্রহণ করেছে, উন্মত্তের মতো ব্যবহার করতেন। তার মনে সর্বদা ওই সেই পরব্রহ্মের চিন্তা থাকতো। আর ওর যে ভাইরা টাইরা ছিল, ওকে ওইরকম জড়ো ভাবতো, এই উন্মত্ত। আর তার ভাইয়ের বধূরা তার উপর অত্যাচার করতো, দুর্ব্যবহার করতো, ওকে প্রচুর কাজ দিত। তখন ওর বাবা যখন মারা গেল, জমি জায়গা বাটোয়ারা করে ওকে আর কিছু দেয়নি, ওকে কিছু দেয়নি, শুধু তারা ওকে খেতে দিত, কিন্তু প্রচুর খাটাতো। ওর এই যে ভাইয়ের স্ত্রীরা তাকে প্রচুর খাটাতো, কষ্ট পেত, কিন্তু চোখ বুজে করতো। যখন খুব বেশি ওকে খাটাতো, মাঝে মাঝে একটু রাগ আসতো, তখন কি করতো, ও ঘর থেকে বেরিয়ে দূরে গিয়ে নিশ্চিন্তে এক জায়গায় বসে থাকতো। রাগ প্রশমিত হলে তখন আবার ঘরে আসতো। একদিন এইরকম ওর নাম পরে হয় যে জড়ভরত, এই জ্বরের মতো খুব থাকতো তো, জড়ভরত। তো জড়ভরত কি করেছে,
এই ভ্রাতৃ যে বধূগণের অত্যাচারে তাড়না করতে গৃহের বাইরে এইরকম একদিন বসে আছে। সুন্দর কাহিনী, বুঝতে পেরেছেন? মহাভারতের কাহিনী, তো সুন্দর কাহিনী। তো এইরকম একদিন বাইরে বসে আছে, তখন এদিকে যে ওই রাজ্যের রাজা শিবিকা, শিবিকা মানে রাজা, তখন তো ওই তো হিঞ্জোরা হিঞ্জোরা ওইরকম যে নিয়ে যায় না, মা যেমন পালকিতে যেতেন, রাজা রাজারা তো ওইরকম যেত। তো তো চারজন পালকি বাহক যাচ্ছে, কিন্তু একজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এখন তার যা সাঙ্গপাঙ্গ ছিল, সে খুঁজছে একজন উপযুক্ত লোক যে এই পালকি বয়ে নিয়ে যেতে পারে। খুঁজতে খুঁজতে দেখছে এই পাশে বসে আছে হৃষ্টপুষ্ট এইরকম একটা যুবক। তো ওকে বলছে, অনুসন্ধান করতে করতে ওকে দেখতে পেলো। তাকে জিজ্ঞেস করলো, রাজার এক শিবিকা বাহক পীড়িত হয়ে আছে, তুমি তার পরিবর্তে রাজার শিবিকা বহন করতে রাজি আছো? তো ও কোনো উত্তর দেয়নি, বুঝতে পেরেছে? উত্তর দেয়নি। তখন রাজার অনুচর গুলো দেখলো এ বেশ হৃষ্টপুষ্ট আছে, শক্তিশালী আছে, অতএব তাকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে গেল, বুঝতে পারছেন? বলপূর্বক ধরে নিয়ে গেল। ধরে নিয়ে, আরে একের পরে এক ফুটনোট, ওই যে ঠাকুরের চাষার গল্প, ওই যে রামের ইচ্ছা, রামের ইচ্ছাতে আমি সন্ধ্যের পরে বসেছিলাম, রামের ইচ্ছাতে আমি হরিনাম করছিলাম, রামের ইচ্ছাতে তারপর একদল ডাকাত গেল ওখান থেকে, রামের ইচ্ছাতে ডাকাত দল আমাকে ধরে নিয়ে গেল, রামের ইচ্ছাতে আমাকে তারা জিনিসপত্র ডাকাতি করলো, রামের ইচ্ছাতে পুলিশ এলো, রামের ইচ্ছাতে আমাকে জিনিসপত্র আমার কাঁধে দিয়ে এলো, রামের ইচ্ছাতে পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে গেল, রামের ইচ্ছাতে এখন আমি হুজুরের কাছে। তো কি বলছে, ওই ওরা ডাকাত দল ওকে ধরে নিয়ে গেছিল, আর এই যে জড়ো কি, ওই রাজার সবগুলো ফুটনোট নিয়ে আমি বোঝাচ্ছি, রাজার অনুচর পক্ষেরা একে ধরে নিয়ে গেল, ধরে নিয়ে ওকে একটা ওই শিবিকা পালকি, তো শিবিকায় নিযুক্ত হলো। ভরত নীরবে, কিন্তু ও তো কোনো কথা বলবে না। কিছুক্ষণ পরে রাজা দেখছে শিবিকা নেচ্ছে, তো ও এইরকম করছে, বুঝতে পেরেছেন? এদিকে যাচ্ছে এদিকে যাচ্ছে এইরকম করছে, বিষম ব্যবহার করছে, শিখে সোজা ভাবে চলছে না। তখন ও ওকে থামাতে বললো, বাইরে এসে বলছে, মূর্খ, কিছুটা বিশ্রাম করো। বলছে, তোমার কি ব্যথা হয়েছে নাকি স্কন্ধে? তবে তাহলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করো। তারপর শিবিকা কাঁধ থেকে নামিয়ে এখন এই কথা শুনে ও রাজাকে সম্বোধন করে বলছে, হে দরবার, হে রাজন, কাহাকে আপনি মূর্খ বলিতেছেন? কাহাকে আপনি শিবিকা নামাইতে বলিতেছেন? কে ক্লান্ত হইয়াছে? বলছে, তুই ক্লান্ত হয়েছিস নাকি? জানতে পারছি না, একটু আমি বিশ্রাম কর। কে ক্লান্ত হইয়াছে বলিতেছেন? তাহাকে তুই, তুই বলছে, তুই, তুই বলিয়া সম্বোধন কর, বলে মূর্খ, তুই একটু বিশ্রাম করে নে। বলছে, কাহাকে আপনি তুই বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন? হে রাজন, এর আগে কিন্তু মুখ খোলেনি, এখন রাজার সামনে মুখ খুলছে। হে রাজন, তুই শব্দের দ্বারা যদি আপনি এই মাংসপিণ্ড, এই দেহটাকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তবে দেখুন, আপনার দেহ যেমন পঞ্চভূতে নির্মিত, এই দেহ বলছে, এই দেহটাও পঞ্চভূতে নির্মিত। আর আপনার দেহটা অচেতন, এই দেহ অচেতন। ইহা কোনো প্রকার ক্লান্তি বা কষ্ট থাকিতে পারে না। আপনার সামনে যে ওই চেয়ারটা আছে, চেয়ারটা হাত দিয়ে বলে, হে মাই ডিয়ার চেয়ার, তুমি ক্লান্তি বোধ করছো নাকি? আপনি জিজ্ঞেস করে নেন চেয়ারটাকে, সামনে ব্ল্যাকবোর্ডটাকে, টেবিলটাকে জিজ্ঞেস করুন। ওটা যেমন জড়ো, আপনার শরীরটাও, আমার শরীরটাও জড়ো। বলতে তার কোনো ক্লান্তি হতে পারে না। দেখুন, জড়বরদ রাজাকে বলছে, যদি মন আপনার লক্ষ্য হয়, তাহলে আপনার মন যেরূপ, আমার মনও তো সেই রূপ, উহা তো সর্বব্যাপী। আর যদি তুই শব্দে দেহ মনের অতীত বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহাইলে তো সেই আত্মা আমার যথার্থ স্বরূপ ব্যতীত আর কিছু নহে। তাহা আপনাতে যেমন, আমাতেও তেমনি, জগতের মধ্যে সেটাই একমাত্র একমেবম অদ্বিতীয়ম তত্ত্ব। রাজন, আপনি কি বলিতে চাহেন আত্মা কখনো ক্লান্ত হইতে পারে? ফুটনোট, একটা ক্লান্ত হতে পারে। ওরে লেটো, ভগবান কি ঘুমায় নাকি ক্লান্ত হয়ে? বলে, হামকা জানে। বলি, না রে, ভগবানের নিদ্রা নাই। ভগবান সব সময়তে দিন রাত জেগে থাকেন বলে সে জীব আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছি। ভগবান কখনো ক্লান্ত হয় না। সেজন্য গীতায় কি বলেছেন? অতন্দ্রিত, তার কোনো তন্দ্রা নাই, তন্দ্রা নাই।
আমি দেখছি তো কেউ কেউ তন্দ্রাতে তন্দ্রিত হয়ে পড়ছে। রনজ, রনজের তন্দ্রা আসছে। তো বলছে, কারো বলছে ভগবান, ভগবানের তন্দ্রা টন্দ্রা নাই, তন্দ্রা নাই। অতন্দ্রিধর লাটু মহারাজকে বলছে, আরে কি ভগবান ঘুমায় নাকি? বলি না না, ঘুমায় না। তো দেখুন, তো বলছেন এটা জগতের মধ্যে বলছে তার কোনো ক্লান্তি নাই। আপনি কি বলতে চান আত্মা কখনো আহত হইতে পারে? হে রাজন, অসহায় পথচারী কীট গুলোকে পদললিত করিবার ইচ্ছা আমার এই দেহটা। তখন বলছে, এখন ও উত্তর দিচ্ছে কেন এইভাবে এইভাবে চলছিল। বলছে নিচে অনেকগুলো কীট পতঙ্গ দেখা যাচ্ছিল, তো শুধু শুধু ও তো এগুলোকে মারতে চাইছে না, বুঝতে পারছেন? কীট পতঙ্গ গুলিকে পদদলিত করার ইচ্ছা এই দেহটার, বলে এই দেহটার ওইটা ইচ্ছা ছিল না, এই দেহ দিয়ে আর একটা দেহকে মারবো। তাই যাতে তারা পদদলিত না হয়, সেই জন্য এই এইভাবে সাবধান হয়ে চলাতেই শিবিকার গতি বিষম হইয়াছিল। শিবিকা অসম চলছিল তো, বলছি ওইভাবে ওইভাবে ও দেখে দেখে বেছে বেছে যাচ্ছিল। কিন্তু আত্মা কখনো ক্লান্তি অনুভব করে না, দুর্বলতা বোধ করে না, কারণ আত্মা সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান। এইরূপে আত্মার স্বরূপ পরাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় ওজস্বিনী ভাষায় অনেক উপদেশ দিলেন। কে? জড়বরদ দিয়েছে সেই রাজ্যের রাজাকে। রাজা অনেক পূর্বে বিদ্যা জ্ঞানের প্রচন্ড গর্বিত ছিল, তার অভিমান চূর্ণ হলো। শিবিকা থেকে অবতরণ করে ভরতের চরণে পতিত হয়ে বলতে লাগলেন, হে মহাভাগ, আপনি যে একজন মহাপুরুষ তা না জানিয়াই আপনাকে শিবিকা বহন কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সেই জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। ভরত তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং পূর্ববৎ নিজের ভাবে নীরবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। যখন ভরতের দেহপাত হইল, তিনি চিরদিনের জন্য জন্ম মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। এই হলো ঝড় ও ভরতের কাহিনী মহাভারতে। আমরা কেন এই কাহিনীটি বললাম? ওই যে প্রীতির প্রতি আসক্তি, সেইটাকে, এটা হলো ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল সংসারে স্নেহের পাত্রের উপর আকর্ষণ। ভরত রাজার আকর্ষণ হয়েছিল হরিণ, হরিণ থেকে হরিণ শরীর, হরিণ তার সেখান থেকে জাতিস্বর ছিল, সে ঋষিদের ছিল, তারপরে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম, সেখান থেকে ওই স্মৃতি করতো না, তখন এই, তখন তারপরে সে মুক্ত হয়ে গেল। তাহলে প্রায় দেখা যায়, কি দেখা যায়, স্নেহের পাত্রের উপরে আমরা আকর্ষণ বোধ করি। কোনো ব্যক্তি, কোনো বস্তুর বিশেষের উপর আসক্তি আকৃষ্টি হয়ে যাতে মন, অবশ্যই সেই মন কেন্দ্রীভূত হয়। এর প্রতিকারের উপায় কি এখন প্রশ্ন। এতক্ষণ আমরা আকর্ষণটা বুঝলাম, আসক্তি। এই গল্পতে বোঝা যায় আমাদের মধ্যে কত আসক্তি আছে। কেন এই সব গল্পগুলো জানতে হবে, পড়তে হবে? ও আচ্ছা আচ্ছা, আমারও তো আসক্তি আছে, আমারও তো এই জিনিস আসক্তি আছে। কবে এই আসক্তিগুলো ভগবানের দিকে যাবে, তখন এই যে স্বামীজি বলছেন এইগুলো আমরা ভালো করে বুঝতে পারবো, মোড় ঘুরানোটা বুঝতে পারবো। প্রথমে বুঝতে হবে মোড় ঘুরাবো কোনটাকে? আসক্তিকে। আসক্তিটা কিরকম? এই হলো ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল। তাহলে এর প্রতিকারের উপায় কি? এইটা আমাদের মনে আসে। ঠাকুর বলছেন প্রতিকারের উপায় হলো তার মধ্যে ঈশ্বর দেখার চেষ্টা। এক্সাম্পল, ওই জনৈক বিধবা জবদানের সময় ভাইপো মনে পড়ে আর একটা এক্সাম্পল। এখন ভরত রাজা হরিণের মধ্যে কিন্তু ভগবানকে দেখেনি। ঠাকুর এখানে অবতার পুরুষ কাকে বলছেন দেখুন, ওই অবতার পুরুষ কিন্তু হরিণের মধ্যে ভগবানকে দেখতে বলছে। হরিণের প্রতি তোমার আকর্ষণ, ওই যে ভদ্র মহিলা ঠাকুরের কাছে ধ্যান জপ করতে পারছে না, তিনি বলছেন যে আরে তাকেই গোপাল ভাববে। ভরত রাজার গুরু তখন ওখানে ছিল না, সে তাহলে বলতো তুমি তার মধ্যে ভগবান দেখ, শক্তি হয়ে গেছে। তো বলছেন তাকেই গোপাল ভাববে, তাকে মানুষ ভেবে নয়, গোপাল ভেবে ভালোবাসা, ভালোবাসবে, খাওয়াবে দাওয়াবে, তাকে করবে। দেখো কি সুন্দর, গোপাল ভাবতে বলছে মানে তার মধ্যে ঈশ্বর ভগবান দেখতে বলছে। এখন দেখুন কি অবতার পুরুষের এত সুন্দর উপদেশ। উনি বলেননি এই বৃদ্ধ, তুমি এত বয়স হয়ে গেছে এখন, ছি 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 ছি, তুমি ভাইপোর কথা চিন্তা করছো, ভাইপোর কথা চিন্তা করবে না।
এরম কিন্তু ঠাকুর বলেননি। দেখুন, ঠাকুরের উপদেশ লক্ষ্য করুন, সব সাইকোলজিক্যাল। ঠাকুর কিন্তু একদমই তা বলেননি। কারণ ওই কথা যদি বলতো, ওই ভদ্রমহিলা সেটা মানতে পারতো না। হ্যাঁ, মানে ভাইপোর কথা আর ভেবো না বললে তার পক্ষে তা মানা সম্ভব হতো না। ওই যে বলছেন, দেখুন, ভক্তিতে কোনো প্রবৃত্তিকে নষ্ট করে না, কোনো প্রবৃত্তি বৃথা নয়। উনি ওই ভদ্র মহিলাকে বলেননি তুমি ভাইপোর কথা চিন্তা করো না, ভাইপোর প্রতি তার আকর্ষণ, এটা একটা প্রবৃত্তি, সেটাকে কিন্তু নষ্ট করলেন না, নষ্ট করলেন না। বলছেন, তাহলে ঠাকুর তা বলেননি। এটা কিরকম? এটা হলো ওর ওইটাকে টার্নিং করছে, বুঝতে পেরেছেন? মোড়টাকে ঘোরাচ্ছে। দেখুন, ঠাকুরের উপদেশের মাধ্যমে আমরা মোড় ঘোরানো ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছি। তাহলে মোড়টা ঘোরাচ্ছে কিরকম? এক্সাম্পল, মোড় ঘোরানোর এক্সাম্পল হলো যে নদী, নদী থেকে খাল কাটা হয় না, একটা নদী যাচ্ছে, আপনি আপনি বলছেন নদীটার বেগটাকে যদি এদিক থেকে করা যায়, নদীতে আপনি ছোট্ট একটা খাল কাটুন, খালটাকে একটু বড় করুন, তাহলে খাল কেটে তার গতিটাকে কমান। নদী প্রচন্ড গতিতে যাচ্ছিল, আপনি একটা খাল কেটে দিলেন, নদী এদিকে যাচ্ছে, আপনি খাল ওর গতিটাকে কমিয়ে দিলেন, এদিকে জল যাচ্ছে। তারপর ধীরে একটু বাড়ালেন, 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 তারপর কিছু বছর পরে দেখলেন নদীর গতিটা এইভাবে ঘুরিয়েছে। কত নদীর গতি এইভাবে ঘুরাচ্ছে তো, বুঝতে পারছেন? ওই আর একটা খাল কেটে খালে জল যাচ্ছে, সেই খালটাকে আর একটু বড় করছে, তাকে আর একটু বড় করছে, বলতে বলতে বলছেন তাহলে প্রবাহ যে পথ দিয়ে যাচ্ছে, মানে গতিটা কমিয়ে দিল। ওই যে নদীতে জল এইভাবে গতিতে যাচ্ছিল, এখন নদীর গতিটা, ওদিকে যাওয়ার গতিটা কমে গেল, কি জন্য? এদিকে ভাগ হয়ে গেছে তো, বুঝতে পারছেন তো? নদীর ওদিকে গতিটা কমিয়ে দিল, কমিয়ে দিয়ে প্রবাহ যে যে পথ দিয়ে যাচ্ছিল, নদী সেদিকে, প্রবাহ এদিকে নিয়ে গেল কিছুটা, নদী ধীরে ধীরে এই প্রবাহিতে যায়, এই প্রবাহিতে যায়। ঠিক তেমনি জাগতিক বস্তু, জাগতিক ব্যক্তির উপর আমাদের মনের যে আকর্ষণ, প্রবাহ, সেই থাকলে সেই বস্তু ব্যক্তির ভিতরে ভগবানের ভাবনা করতে করতে বস্তু ধর্ম অনুসারে মন শুদ্ধ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হচ্ছে না, আমি দেখতে পাচ্ছি না। আরে একবারে কি হয় নাকি? সঙ্গে সঙ্গে আপনি বাড়িতে গিয়ে সব আজকে শুনে এলাম, বাড়িতে গিয়ে আমি সবার মধ্যে একদম শ্রীরাম ও কৃষ্ণ দেখবো, আপনার আত্মীয় স্বজন এটসেট্রা, আপনি সব রাম, আমি বলি, দেখছি না তো রামকৃষ্ণ, আপনাকে একটা গালি গালে, আরে রামকৃষ্ণ তো গালি গালা দেয় না, এই আমাকে গালি গালাজ দিচ্ছে। তো একদিনে হয় না, ধীরে ধীরে করতে হবে। নদীর বেগটা বুঝতে পারছেন কিনা? ধীরে ধীরে, ধীরে ধীরে বলছেন, সেই জন্য বলছেন তার মধ্যে ভগবানের ভাবনা করতে 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 কি হবে? এই ভগবানের চিন্তা করতে করতে, যেই আপনি ভগবানের চিন্তা করবেন, আপনার মনটা শুদ্ধ হবে। এফেক্ট কোথায় পড়বে? এফেক্ট ওর উপর পড়বে না, এফেক্ট পড়বে এইখানে, হৃদয়। আপনি ভগবান ভাবছেন, করতে করতে বস্তু ধর্ম অনুসারে। বস্তু ধর্ম কি? বস্তু ধর্ম মানে আপনি ভগবান হলেন কি? ভগবান নিঃস্বার্থপরায়ণ, প্রেমের স্বরূপ। বলছে ওই বস্তু, আপনি সেই রকম ভগবানকে ভাবছেন, করতে 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 আপনার চিত্ত শুদ্ধি হয়ে যাবে। বলে এটাকে বলে বস্তু ধর্ম অনুসারে। আপনি যদি একটা যেখানে আগুন জ্বালছে, আগুনের কাছে যান, তাহলে গরম লাগবে কিনা? আগুনের, সেটা হলো বস্তু ধর্ম। বস্তু ধর্ম অনুসারে আপনার শরীর গরম হয়ে যায়। সেই রকম বস্তু ধর্ম, আপনি যেখানে ভালো সেন্ট আছে, সেন্ট ঢেলে আমি, আমি বাইরে এসে বলে তোর শরীর দিয়ে ভালো এত সুগন্ধ আসছে কেন? বলে না, ওইখানে ভালো জায়গায় গেছিলাম, সুন্দর ধূপকাঠি, সেইটা আমার। বস্তু ধর্ম অনুসারে আপনার, বলছেন আপনার মন শুদ্ধ হয়ে যাবে। তখন কি হবে? যেই মন শুদ্ধ হয়ে গেল, আপনার তখন আকর্ষণ আর বস্তুতে থাকবে না, না হয়ে, বস্তুতে আকর্ষণ না হয়ে, ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ না হয়ে ভগবানের প্রতি হবে, ভগবানের প্রতি হবে। ঠাকুর এই জন্য বারবার বলেছেন, বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা মানুষকে বদ্ধ করে, বিষয়ের প্রতি ভালোবাসার টান মানুষকে বদ্ধ করে, ভগবানের উপর দিলে সেটা মানুষকে বদ্ধ করে না। বলছে তাকে ভগবানের উপর আরোপ করো। সেই জন্য বলছে হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়,
ভক্তি কামনা কামনার মধ্যে নয়, অন্য কামনাগুলোকে আপনাকে বেঁধে ফেলবে। আপনি বলছেন ভক্তিটাও তো একটা কামনা, বলছে না না, ভক্তি কামনা কামনার মধ্যে বলো না, কারণ এই আপনাকে আয়ার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এই আপনাকে ভগবানের দিয়ে যাচ্ছে, এই আপনার অন্য কামনাগুলো সব কেটে দেবে। ঠাকুর বলছেন ফুটনোট, বলছে অনুরাগ বাঘ অন্য সবগুলোকে টপাটপ করে খেয়ে ফেলে। অনুরাগ বাঘ, ভগবানের প্রতি যদি টান হয় বস্তু ধর্ম অনুসারে, বলছেন আপনার, বলছেন এটা যদি বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা বদ্ধ করে, তা ভগবানের উপর আরোপ করো, এর নাম হলো মোর ফিরিয়ে দেওয়া। আমরা স্বামীজির ওই একটা শব্দ নিয়েছি, মোর, এর নাম হলো মোর ফিরিয়ে দেওয়া। কিসের নাম? বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা বদ্ধ করে, তা ভগবানের উপর আরোপ করতে বলছেন, সেটা চিন্তা করতে করতে বলছে তাহলে ভগবানের প্রতি ভালোবাসা হবে, তার প্রতি হবে আকর্ষণ হবে। এই পদ্ধতিতে কি হবে, এতে সুবিধাটা কি? আমাদের যে প্রবৃত্তিগুলো আছে, রিপুগুলোর মোর প্রিয়ে বস্তুর স্বরূপের অনুভব করার চেষ্টা করতে করতে বিষয়টা অদৃশ্য হয়ে যাবে, সেখানে স্বয়ং পরমেশ্বর প্রকাশিত হবেন, তারই আকর্ষণ বোধ হবে। ভক্তিপথে সাধনে এইটা একটা বিশেষ উপায়, এইটা শাস্ত্রেতে অবলম্বন করা হয়েছে। ভক্তিপথে সাধনে এইটা একটা শ্রেষ্ঠ উপায়, সাধনের একটা এই বিশেষ উপায়। এই উপায়টি আমাদের ভক্তি শাস্ত্রে নেওয়া হয়েছে। এর আরো এক্সাম্পল হলো, শাস্ত্রে কি বলছে, তুমি মূর্তিটাকে ভালোবাসো, মাটির, পাথরের বা মাটি কাঠের, কাঠের মূর্তি করে আমি ভাবতে লাগলাম এ ভগবান পরমেশ্বর, সেই মূর্তির ভিতর আমরা তাকেই চিন্তা করছি। আমরা বাড়িতে মূর্তি আছে, ছবি আছে, কাঠের মূর্তি বা পাথরের মূর্তি বা মাটির মূর্তি, আমি মনে হয় ভগবান। মূর্তিটি কি করতে, আমরা মূর্তিকে আমরা সাজাতে পারি, গোছাতে পারি, তাকে তার সামনে সুন্দর করে সাজালাম, নাড়াচাড়া করতে পারি, কিন্তু ভগবানকে আপনি নাড়াচাড়া করতে পারছেন না এখন। এখন আমরা মনে রাখতে হবে, ভক্তিযোগ ফর বিগিনার্স, আমরা সবাই হলাম প্রাথমিক শিক্ষার্থী, বিগিনার্স। তাহলেই আপনি ঠাকুরকে এর জন্য সুন্দরী করে তাকে ঘর পরিষ্কার করছেন, তাকে আসন দিচ্ছেন, ফুল দিয়ে সাজাচ্ছেন, গলায় মালা দিচ্ছেন, তাকে সুন্দর করে ফল কেটে ভোগ দিচ্ছেন, তো তার শীতকালে তাকে আপনি চাদর দিচ্ছেন, তাহলে তাকে সাজাতে পারেন, গোজাতে পারেন, তাকে স্পর্শ করছেন, মূর্তি, ঠাকুরের মূর্তি। কিন্তু সত্যিকারে ভগবান চৈতন্য তাকে দেখতেও না, ছুতেও পারছি না। বিচারের দিক দিয়ে যদি দৃষ্টি করেন, তাহলে ওই মূর্তি তৈরি করে দিয়েছে একজন শিল্পী, শিল্পী শিল্পীর গড়া। কিন্তু অথচ শাস্ত্র বলছে, ভক্তি শাস্ত্র কি বলছে? ভক্তি শাস্ত্র বলছে ওখানে ঈশ্বর বুদ্ধি করো, ঈশ্বর বুদ্ধি করতে বলছে। তাহলে মূর্তিটাই আমরা সাজাচ্ছি, গোছাচ্ছি, তার উপর আমরা ভালোবাসা অর্পণ করছি, এই করতে করতে ওই মূর্তির মধ্যে তিনি আবির্ভূত হবেন। এটি হলো মোর ফিরিয়ে দেওয়া, এটি হলো মোর ফিরিয়ে দেওয়া। ছায়ার দিকে ডিরেকশন চলে গেল, বস্তু ধর্ম অনুসারে আমার চিত্ত শুদ্ধি হয়ে গেল, তখন ভগবানকে ভিতরে বাইরে সর্বত্র, বলছে এরা হাইয়েস্ট, এই পর্যায়ে চলে যাবে, এই পর্যায়ে চলে যাবে। তো ঠাকুর বললেন না, মা দেখছি এই মা আছে, তাহলে মা চিন্ময়ী, তাহলে ছায়া পড়ছে নাকি? না, ছায়া পড়ছে না। তাহলে জীবন্ত হলে তাহলে তাহলে নিঃশ্বাস নাও, তাহলে তুলো দিয়ে দেখি, তুলোতে দেখছে নিঃশ্বাস পড়ছে, দেখুন একদম জীবন্ত দেখছেন। পাইজার পরে সে হাঁটছে ঝমঝম ঝমঝম করে উপরে, আলুলায়িত কেশ, বলতে দেখছি কলকাতার দিকে বসে আছে, আমি ওদিকে ওখানে বসে দক্ষিণেশ্বরের ঘরে বসে দেখছি মা উপরে ঝম দেখতে পাই। ভগবান এসে দেখাচ্ছেন, একদম ছোট লেভেল থেকে একদম হাইয়েস্ট পর্যন্ত যাচ্ছেন। বলছে তাকে পূজা করছে, তাকে খাওয়াচ্ছে, ও খাওয়াতে খাওয়াতে, ও তুই আমাকে খেতে বলছিস, নিজে খাচ্ছে। তাকে একদম মুখে ধরছে, তুই নিজে খাচ্ছে। তাকে ই করে সাজাচ্ছে, নিজে না। ও করতে করতে তার ভিতরে দেখছে, মধ্যে দেখছে, ভিতরে বাইরে সর্বত্র দেখছে। তো শুরু করছেন কি, মা তুই কি পাথর, মাটি, এ চিন্ময়ী না মৃন্ময়ী? অথচ সবাই
তাকে দেখেছে। আর এই ভগবান মা জগৎজননী বলে যদি কেউ থাকেন, তাহলে আমাকে তাকে দেখতে হবে। জগৎজননী তিনি তাহলে সর্বত্র আছে। তো এই হলো মোর ঘোরানো। আমরা চলে যাই কোন জায়গাটায়, ওই প্যারাগ্রাফে আমরা আসি ভক্তি রহস্যে, যে হুম, হ্যাঁ, তাহলে কি দেখলে, ভক্তিযোগে আমাদের কোন প্রবৃত্তিকে জোর করে নষ্ট করে না, শুধু মোড় ঘুরিয়ে তাকে উচ্চতর পথে চালিত করে। যে কোন প্রবৃত্তি বৃথা নয়, ওইগুলির সাহায্যে আমরা স্বাভাবিক উপায় মুক্তি লাভ করতে পারি। এই হলো মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার আমাদের জীবনের এর অ্যাপ্লিকেশন, ঠাকুরের উপদেশ। এখন দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে আমরা সিনাপসিস আলোচনা করব, তারপর আবার বইয়ে যাব। এখন প্রশ্ন আসছে। কি প্রশ্ন? বলছেন বর্তমানে আমাদের মন কেন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে যাচ্ছে? ভগবান শ্রেষ্ঠ বন্ধু, ভগবানই যেতে পারতো, বুঝতে পারছেন? কেন যাচ্ছে না ভগবানে? কেন যাচ্ছে না বুঝতে পারছি না। তো এখন স্বামীজি প্রশ্ন তুলছেন যে বর্তমানে আমাদের মন কেন ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুতে যাচ্ছে, আমরা ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুতে কেন প্রীতি অনুভব করছি, টান অনুভব করছি, কেন আসক্তি অনুভব করছি, আমাদের মন ভগবানে কেন যাচ্ছে না, ভগবানের প্রতি আমরা কেন প্রীতি অনুভব করছি না, ভগবানের প্রতি ভালোবাসা অনুভব করছি না? ভগবানই যদি শ্রেষ্ঠ বস্তু হয়, ভগবানই যদি চরম বস্তু হয়, তাহলে তার প্রতি ভালোবাসা প্রীতি টান অনুভব করা উচিত, কেন আমরা করছি না? এর উত্তর হলো, স্বামীজি উত্তর দিয়েছেন। উত্তর দিন, স্বামীজি বলছেন বর্তমানে আমরা যে জিনিসটাকে আমরা সত্য বলে মনে করি, সেই জিনিসের প্রতি আমাদের আকর্ষণ হয়। বর্তমানে আমরা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুগুলোকে সত্য বলে মনে করছি, সত্য বলে মনে করছি, কিন্তু ভগবানকে নিত্য সত্য বলে মনে করছি না, বা সেই রকম অনুভব করছি না, বা সেই রকম বুঝতে পারছি না, বা সেই রকম ধারণা করতে পারছি না। এইটা হলো উত্তর। যে ভগবানের প্রতি কেন আমরা আমরা টান অনুভব প্রীতি অনুভব করছি না, বলছে ভগবানকে সত্য বলেই আমরা ধারণা করতে পারছি না। যেটা আমার কাছে সত্য, বিষয়টাই আমার কাছে সত্য, সেই জন্য বিষয়টাকে সত্য বলে অনুভব করছি। বর্তমানে আমাদের বেশিরভাগ মনের এই অবস্থা, আমাদের বেশিরভাগ মানুষের এই অবস্থা। অথচ শাস্ত্র বললে, মহাপুরুষদের জীবনী যদি পড়ি, অবতার পুরুষদের জীবনী নিয়ে যদি নাড়াচাড়া করি, তাদের কি, তাদের কিন্তু মহাপুরুষদের অনুভব কি, ভগবানেই সত্য। ঠাকুর বলছেন, মাইরি বলছি, বাপান্ত দিব্যি বলছি, আমি ভগবান বই কিছু জানি না, ভগবান বই কিছু জানি না, বলছে তাই সেটার কিছু জানি না। তো এই কথাটা আমরা প্রহ্লাদের উক্তি থেকেও বুঝতে পারি, প্রহ্লাদের উক্তি থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে সেই রকম যে তোমার প্রতি আসক্ত, আমার যে তোমার প্রতি যে ভালোবাসা, সেটা কিরকম হওয়া উচিত, প্রহ্লাদের ওই উক্তি থেকেও আমি যেন। তো এখন যখন এরপর স্বামীজি এখানটায় বলবেন, যে কি বলবেন, বলছেন যখন মানুষ ইন্দ্রিয়াতীত, এই যে পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু, বিষয় বস্তুর বাইরে কোনো সত্য অনুভব করে, যে এর বাইরে একটা বস্তু আছে, তার প্রতি তার যখন শ্রদ্ধা হয়, ঠাকুরের কথা সত্য, আপনার এইরকম একটা ভাব এসে, আমি ঠাকুরকে দেখিনি বা ভগবানকে দেখিনি, ভগবান লাভ আমার হয়নি, কিন্তু ঠাকুর মা স্বামীজির জীবন দেখে তার প্রতি আমার এত একটা, এমন একটা শ্রদ্ধা এসেছে, না ইনি যা বলেছেন এটা সত্য, বিশ্বাস। বলছেন তাহলে যখন মানুষ এই রকম ইন্দ্রিয়াতীত পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্যের একটা সত্য অনুভব করে, এই রকম যাদের তার বিশ্বাস হয়, তখনও তার আসক্তি থাকে, যে তখনও তার আসক্তি থাকতে পারে, এবং যা কিনা তাকে বিষয় আসক্ত করে না, ঈশ্বরে যখন প্রযুক্ত হয়, তা প্রয়োগ করতে হবে, বলছে সেইটাকে বলা হবে ভক্তি। তাহলে সারাংশ কি দাঁড়াও, কনক্লুশন কি দাঁড়াও, অতএব এই জন্য আমাদের নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে, প্রিপারেশন, সাধন, প্রিপেয়ার করতে হবে, তৈরি করতে হবে, কিসের জন্য? যাতে আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রীতি
জাগ্রত হয়, ঈশ্বরের প্রতি টান আমরা অনুভব করি, ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণ আমরা যাতে অনুভব করি, ভগবানের টান যাতে অনুভব করি, প্রবল অনুরাগ যাতে হয়, সেই জন্য আমাদের নিজেদের তৈরি করতে হবে। দ্যাট ইজ কল প্রিপারেশন, সাধন। এইটা হলো প্রথম চ্যাপ্টার। সেই জন্য স্বামীজি বলেছেন ভক্তির সাধন, প্রিপারেটরি ডিসিপ্লিন, অর্থাৎ প্রিপারেটরি ডিসিপ্লিন মানে প্রস্তুতি দরকার। প্রস্তুতি হলে আমরা ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ, অনুভব, উপলব্ধি করব, ফিল করব। এখন আমাদের অনুরাগ, এখন আমাদের টান, এখন আমাদের আবেগ কিসে? বিষয়বস্তুতে। কিছুটা ভগবানের একটু ভালোবাসা আছে, এখন তাও আমরা প্রিলিমারি, বিষয়ের চিন্তা এসে যাচ্ছে। তো বলছেন এই জন্য আমাদের প্রিপেয়ার করতে হবে যাতে ভগবানের প্রতি আমরা প্রীতি অনুভব করি, ভগবানের প্রতি আসক্তি বা টান আমাদের হয়, তার প্রতি ভালোবাসা হয়। এখন প্রীতি বা টান বা ভালোবাসা বিষয়ের প্রতি আছে, সেটা ভগবানের প্রতি কখন অনুভব করব, তার জন্য আর কিছুটা প্রিপারেশন দরকার। সেই জন্য বলছেন ভক্তির সাধন, ভক্তির সাধন। দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ দেখুন, আমরা, দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ দেখুন, আমরা কত স্বাভাবিকভাবে, ন্যাচারালি স্বাভাবিকভাবে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলি ভালোবাসি, ওইগুলোকে না ভালোবাসিয়া আমরা থাকিতে পারি না। বলছে ওইগুলোকে না ভালোবেসে আমরা থাকতে পারছি না, কারণ ওইগুলি আমাদের নিকট পরম সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। বুঝতে পারছেন? ওই যে বলছে ওইগুলোই পরম সত্য, ওইগুলোই পরম সত্য বলে অনুভব হয়। এক নম্বর। দু নম্বরে বলছেন কি, আমরা সাধারণত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় অপেক্ষা উচ্চতর বস্তুর সত্যতা বুঝিতে পারি না, ধারণা করতে পারি, ওইগুলোকে পরম সত্য বলে মনে হয়, এবং এর বাইরে ইন্দ্রিয়তীত কিছু আছে বলে এটা ধারণা করতে পারি না। তারপরে স্বামীজি বলছেন যখন, 3 নম্বর পয়েন্ট, যখন মানুষ কোনো ক্ষেত্রে কোনোভাবে জীবনে এইরকম একটা অবস্থা আসে, তাক খেয়ে আসে, যে যখন মানুষ ইন্দ্রিয়াতীত পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের বাইরে অবস্থিত কোন সত্য অনুভব করে, বা এইরকম একটা সত্য আছে, এইরকম একটা বিশ্বাস হয়ে যায়, শ্রদ্ধা হয়, তখনও বলছে তখনও তার আসক্তি থাকিতে পারে, তবে উহাকে উহাকে বিষয়ে বিষয়ে আবদ্ধ না রাখিয়া সেই ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু ঈশ্বরের প্রতি প্রয়োগ করিতে হইবে। যখন মনে এইরকম যখন একটা বস্তু আছে এইরকম সত্য অনুভব করে, বলছে তাহলে আসক্তি তখনও থাকবে, বলছে সেটা আসক্তি একবারে চলে যায় না, বলছে ওইটা ঈশ্বরে প্রয়োগ করিতে হইবে। আর পূর্বে ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে যে প্রীতি বা অনুরাগ ছিল, যে টান ছিল, তাহা যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রযুক্ত হয় তখন তাহাকেই ভক্তি বলে, ভক্তি বলে। এখন আসছেন স্বামীজি, বলছেন রামানুজাচার্যের মতে, রামানুজাচার্য ছিলেন ভক্তির আচার্য। স্বামীজি এখন কি করছেন? রামানুজাচার্যকে ভক্তির শ্রেষ্ঠ আচার্য, তার যে ভালো জিনিসগুলো আছে সেইগুলো নিয়ে আমাদের জন্য বলছেন। তিনি রামানুজার ভক্তির আচার্য, তার মধ্যে ভক্তির যে ভালো জিনিসগুলো নিচ্ছেন, নিয়ে বিগিনার্সদের জন্য বলছেন। উনি তার ফিলোসফি নিয়ে আলোচনা করছেন না, তার ভক্তির যে জিনিসগুলো, রামানুজাচার্যের মতে এই প্রবল অনুরাগ বা ভক্তি লাভের জন্য নিম্নলিখিত সাধন প্রণালী অর্থাৎ উপায়গুলির অনুষ্ঠান করিতে হয়। দেখো কি সুন্দর আমাদের জন্য বলছে। আমাদের প্রশ্ন আছে কেন ভগবানের জন্য টান অনুভব করছি না, কেন বিষয়ের জন্য যাচ্ছে? তাহলে শ্রেষ্ঠ আচার্য ভক্তির আচার্য রামানুজাচার্য, তিনি বলছেন ভক্তি লাভের জন্য এই এই সাধনগুলো করো, তোমার মধ্যে তুমি ঈশ্বর, এখন তোমার বিষয়ের প্রতি টান, ওটা তোমার ঈশ্বরের প্রতি হবে, ঈশ্বরের প্রতি হবে, তা উহার প্রতি অনুষ্ঠান করতে হয়, অনুষ্ঠান করতে। সেই জন্য স্বামী যখন রামানুজাচার্যকে নিয়ে এত সুন্দর আলোচনা করছেন, কত জিনিস আমাদের জানার আছে, এত সুন্দর স্বামীজি আলোচনা করে, খুব পড়লেও বুঝতে পারবেন, কিন্তু খুব রস আছে এর মধ্যে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কি করে আমাদের বিহেভিয়ার করতে হবে, ভক্তির সাধন স্বামীজি সুন্দর করে। আর স্বামীজি নিজে বলছে, নরেন বলছে বলতে ওকে, এ তো শুষ্ক নয়, বলছে ও বাইরে হলো জ্ঞান,
ভিতরে ভক্তিতে ভর্তি। স্বামীজি তো অনেক জিনিস রামানুজাচার্য থেকে অনেক নিয়েছেন, যেখানে যেখানে দরকার তিনি প্রচুর জিনিস আমাদের জন্য আরো জিনিসগুলোকে আরো সুন্দর করার জন্য, লুসিড করার জন্য বলবেন, উদাহরণ দিয়ে দিয়ে বলবেন। তাহলে আজকে এই পর্যন্ত তাহলে থাকলো। আমাদের অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, মোটামুটি 7টা বেজে গেছে, এখানে শেষ করছি। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम तत्सत्। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। কোনো প্রশ্ন আছে? ওরা মহারাজ বলছি, বলুন। এটা বললেন যে আমরা তো কখনো ভগবানকে দেখিনি, তো এত অনুরাগ বা আসক্তি কি করে আসবে সেটাই তো বুঝতে পারছি না বুঝতে পারছি না। মহারাজ। এটাই তো এখন বলবেন, রামানুজাচার্য বলবেন যে আসক্তি অনুভব করছো না, তাহলে কি করে ভগবানের প্রতি আসক্তি হবে? এই এই উপায় অবলম্বন করো, তোমার মধ্যে ভক্তি আছে, ভগবানের প্রতি তোমার টান আছে, কিন্তু সেটা এখন চাপা পড়ে আছে। এই এই জিনিসগুলো তুমি যদি নিজেকে এইভাবে তৈরি করো, তখন দেখবে অটোমেটিক্যালি ভগবানের প্রতি তোমার টান হবে। ঠিক আছে মহারাজ। আর কোনো প্রশ্ন? এইটা বলবে না, বলবেন। ঠিক আছে, তাহলে শেষ করছি। ওম।